ഓർത്ത വരികൾ പാടി പല നാളിലായി മധുരം തരുമോ അരികിൽ ബീബി ജീവൻ എന്നിൽ സഫലമായി മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ وبارك عليه مولاي مولاي يا مولاي 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 يا آمين تذكر بالسلام ما زدت
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك غير الخلق كلهم من لرد جماعي من هوايتها ان الطعم يطاوي الشهوات النائمين فلا تر للمعاصي كسر شهواتها إن الطمع يهوي الشهوات النائمين مولاي صل وسلم
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنفس كالطفل تهمله شبع على حب الرضاع وإن تفتنه يا الفاطمي واصرف هواها ذرعا توليه إن الهوى ما تولى يسمعه ياسمي ورائها وهي في الأعمال سعيمة وإني أستلم المرء فلا تسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق لعيني ഇഷ്ക് പോക്കും സ്നേഹസഞ്ജ വിരുന്നു വന്നേ ഇഷ്ടമേരെ ചൊല്ലിടാൻ ഞാൻ ഹബീബിൽ പൊന്നേ മൗലയാ സല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം وراودته الجبال ثم من ذابي عن نفسي فاراها أيما شممي وأكبرت زوده ضرورته إن الضرورات لا تحد على العصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة من لولا لم تخرج الدنيا من العدل محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من الغرب ومن الجد نبينا الأمير الفلاة أبر في قول الأمير والنبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا الذي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد زايد الزبير طلحة وابي عبيدة وابن عوف في العديد الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إلى حضرة نبينا وسيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بربك واستغفره إنه توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد
ولد 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 كله بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الصمد ولم يولد ولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله العالمين الذي زيد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره العظيم اللهم بلغ خطاب ما قرأناه من القرآن هدية لنا إلى حضرة نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أرحم الراحمين يا كل ملوك يا وجب القرآن وروحنا الرحمن لم صلى الله عليه وسلم حضرة الرحمن الأنبياء الصالحين أولياء حضرات الرحمن പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിൽ സ്വീകരിക്കൽ തൗഫീഖ് ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك سميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم خير خلق سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ಪರಮ ದಯಾಳು ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದಿಂದ ಅವನ ದಯೆ ಮತ್ತು ಕೃಪೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಆಮೀನ್. ಇಂದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಅದರ ಗಂಟೆ ಮುನ್ನೋಲು ഒരു ജണ്ട് പലക്ക ನಾನು ಜಮಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪಲಕ ಬರೆಯಲು ನನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬೇರೊಂದುಮಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾನು ಜಂಡು ಪಲಕ ಬರೆಯುದು. അൽഹംദുലില്ലാ കഴിഞ്ഞ ജണ്ട തിങ്കളത്തിൽ മുന്നല്ല ഒരു വർഷം പ്രതി ആഗ്രഹത്തെ ആണ്ട് നേർച്ച ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ നടത്തുന്നുണ്ട് തീരുമാനം ആക്കിയപ്പ അത് ഞങ്ങൾക്ക് റമളാൻ കഴിഞ്ഞ പേർക്ക് മക്കളെ ಶಾಲಾ വെക്കേഷൻ സീസൺ സമ്മർ സീസൺ ರಜೆ അതിൽ പിന്നെ മക്കൾക്ക് ഒരു 2 വാരത്തെ മട്ടക്ക് മദ്രസ ರಜೆ കൊടുത്തു. ഇതെല്ലാം തീർന്നിട്ട് മക്കളെ മദ്രസ തുടങ്ങിയിട്ട് ആയിൽ പിന്നെ ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ആക്കിയത്. ഏതായാലും ഈ വർഷത്തെ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ലേറ്റായി അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചൊല്ലുകൊള്ളത് ഞങ്ങളെ ഈ ഒരു ആണ്ട് നേർച്ച ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കു
ನಕ್ಕ ಸ್ವಾಗತ ಹೋಗು ನಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ತಂದ್ರ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಇಪ್ಪ ಪಲ್ಕವರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ತಂದದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹು ನಾನು ಸ್ತುತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪ ಇಂಗಂತೋರ ಅವಕಾಶ ನಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಬಂಡೆ ವರ್ಷ ಕಿಟ್ಟನು ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂದ್ರೆ ചൊല്ലിച്ചെന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ കഴിഞ്ഞ വാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതിപസ്താവ് ജുമാ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസ്താപനാക്കി ഞങ്ങളെ പണ്ടേ വെള്ളിയാഴ്ച ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ തുടങ്ങുന്നു അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇത്ര സുന്ദരമായിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റിംഗിന് വ്യവസ്ഥ ആക്കി തന്നതാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങളെ സ്ക്രീൻ സിസ്റ്റമും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വ്യവസ്ഥമായിട്ട് ആക്കി തന്നതാണ് അയങ്ക ഇവിടെ ഒരു കുറത്തെ കാണുന്ന ചെന്നുണ്ടായെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിലെ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കു ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിലെ ബാലകർമാർ ഇവിടെ എത്തിയുണ്ട് ബാലകർമാരെ കുറച്ച് ഞങ്ങൾ ജമാഅത്തില്ല ബാലകർമാർ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിന് മുന്നുള്ള ഞങ്ങളെ പലവലും ഒരു വിജൃംഭണമായ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിറാജുദ്ദീൻ കാസിം ഉസ്താദിനെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കു 100 ചില്ലറത്തോളം ബാലകർമാർ സ്വയം പ്രേരിതമായിട്ട് അവിടെ സേവനാക്കി അതൊരു ഭാരി ഒരു ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ഞങ്ങളുടെ ജമാഅത്തിലെ ബാലകരായിട്ട് ആരും പുറത്തിരുന്നതിൽ വന്നത് ನಾನು കണ്ടു അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടു ഞങ്ങളെ പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಎತ್ತಿಯುಂಡಿಲ್ಲ ಚೊಲ್ಲದು ಭಾರಿ ಅವರು ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಆಗುമ്പോഴത്തേക്കു ಸ್ವಾಗತ ಆಕಡಂಗ ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಇನ್ನಂಗ ಮಯ್ಯಾವ ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിലെ ಪ್ರತಿಯೊರು ಆಲ್ಮಾರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ವಾಗತ ಆಗುമ്പോഴത്തേക്കു ಅದು ಉಸ್ತಾದ್ರೆ ನಸೀಹത്തും കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തയ്യാറിയാവും ഉസ്താദ് കാസർഗോഡ് കുറെ കിലോമീറ്റർ കൂടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം ആകുമ്പോഴത്തേക്കു ആ ഉപദേശത്തിന് ജീവനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അളവടി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധ്യമാവും ಬೆರ್ದೆಗೂ ಕೂಡ ಇಂಗಂತ ഒരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕಿಟ್ಟು ಆದರೆ പേರಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗೋಗಿಲ್ಲ ഏതായാലും ನಾನು ಚೆಮ್ಮ ಪಲ್ಕವರೆಗೂ പോണില്ല മല ಬಂಡೆ എല്ലാ അല്ലാഹുടെ നിയമത്തോടെ മല ഞങ്ങൾക്ക് വീണു മല പറണ്ട ചെന്നല്ല മല അല്ലാഹുടെ റഹ്മത്തിന്റെ മല ഞങ്ങൾക്ക് വീണു ഏതായാലും ഒരു 2 ಗಂಟೆಯ മട്ടിക്ക് ആ മല വന്നു ഞങ്ങളോട് ഈ പള്ളിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നിന്നെങ്കിൽ മയ്യാവുണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ನಾನು പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കേട്ടുകൊള്ളേ ഏതായാലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി മുന്നൽകായെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കൂടെ ബന്ധങ്ങനിക്കത്തെ ഹിര്യങ്ങളുള്ളാർ ഞങ്ങളെ മദ്രസ പഠിച്ചകനിക്കത്തെ വലിയ വലിയ വിദ്യാർത്ഥിമാരെ ഞങ്ങളെ പള്ളിയിൽ എല്ലാ ഒരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ആവട്ടെ ആ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ വന്നിട്ട് കൂടെ ഒരു സഹകാരിയാക്കും നിങ്ങളെ കൊണ്ടു എന്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആവോട് സാധ്യമുണ്ട് ഞങ്ങളെ പള്ളിയുടെ ഒട്ടാരം ക്ലീൻ ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പം കിട്ടും ഞങ്ങളെ ബെല്യമോണും ചെറിയമോണും അതേപോലെ ഞങ്ങളെ അൻവാർ കോടി പിന്നെ ഞങ്ങളെ സാവുൽ അമീദ സുബൈറാക്കമാർ ഇങ്ങനെയായിട്ട് കൂടെ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളെ പേര് ചൊല്ലുന്നതാണ് കാരണം ഇനി കൂടെ ഇല്ലേണ്ട കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഈ ഒരു സ്വറ കൂടെ നടക്കുന്നു സാധ്യമാവില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സമിതിയും ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിലെ ആൾമാരും എല്ലാവരും ഒട്ടു ചേരെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഒരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ചന്താവിടെ അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി മുന്നോൽകായെങ്കിൽ എന്തേ ഒരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ആവട്ടെ ഞങ്ങളെ പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തിൽ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കു ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഉമ്മമാരും ഉമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിക്കും ഞങ്ങളെ മക്കളെ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ತುಪಾಟನ್ನು നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധ്യമാവണം ഞങ്ങളെ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തെ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾದಿ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളൊട്ടിಗೆ ഉണർത്തിയുണ്ടു തന്റെ കർത്തവ്യത്തിന് ನಾನು മറന്നിട്ടുള്ള മുഹിദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് മലാർ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನപ്പെട്ട യൂസുഫ് സിദ്ദീഖ് വലിയുള്ളാഹി റളിയല്ലാഹു തആല സിർറുൽ അസീസ് അവരെ ഇഗല്ലേ ആണ്ട് നേർച്ചയും അതേപോലെ സ്വലാത്ത് വാർഷിക പിന്നെ 2 നാളത്തെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നടത്തുക പോകുന്നു ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തെ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ഞങ്ങളെ നൂറുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസയുടെ മുഖ്യ ഉപാധ്യായരായ ഉസ്താദ് ഫാറൂഖ് താരിമി ഉസ്താദ് എലൈറ്റിക്കട് ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തെ ഉദ്ഘാടനം ആക്കി തുടങ്ങുന്നു അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തെ അധ്യക്ഷസ്ഥാന വഹിച്ചിരിക്കത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജി എസ്.എം. ഹാസിഫ് ഇഖ്ബാൽ എലൈറ്റിക്കട് നേതൃത്വം ഞങ്ങളെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്ത് വഹിച്ചിരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തിൽ
ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಣಕಾರನಾയിട്ട് ಬಂದ ಗಣಕತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯವುಳ್ಳ ಗಣಕತೆ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദ് ഈ മുന്നോളം ഞങ്ങളെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉപദേശനാക്കിയത് ഈ കുറിയും ഞങ്ങളെ കരക്ക് ഒക്കിട്ടിട്ടു വന്നിട്ട് ഇവിടെ ചേരിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്ഫാഖ് ഫൈസി ഉസ്താദ് നന്ദാവറ ഖതീബറു ബദർ ജുമാ മസ്ജിദ് കാസർഗോഡ് ഏഴുകനാള് ഞങ്ങളെ പരിപാലന സമിതിയുടെ പരമായിട്ടും ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിന്റെ പരമായിട്ടും ഇവിടെ ചേരികനിക്കത്തെ എല്ലാ ഹിരിയ കിരികളെ പരമായിട്ടും ನಾನು സ്വാഗതാക്കുന്നു അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ഖതീബ് ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിറാജുദ്ദീൻ ദാരിമി ഉസ്താദ് എല്ലാം ನಾನು സമിതിയുടെ പരമായിട്ടും ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിന്റെ പരമായിട്ടും ನಾನು സ്വാഗതാക്കുന്നു അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ട്രഷറർ ഇസ്മായിൽ ഹാജി എല്ലാം ഞങ്ങളെ വേദിക്കലുണ്ട് എല്ലാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വാഗതാക്കുന്നു അതേപോലെ ഉപാധ്യക്ഷ മുസ്തഫ മലാർ എല്ലാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങളെ സമിതിയുടെ പരമായിട്ടും ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിന്റെ പരമായിട്ടും ನಾನು സ്വാഗതാക്കുന്നു അതേപോലെ ഞങ്ങളെ കാര്യദർശി സായിദ് മലാർ അയാളുടെ അനുപസ്ഥിതിയിൽ ನಾನು അയാള് ഇല്ല ഇവിടെ അതായത് അയാളുടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ನೆನಪಾಕಿಕೊಂಡು അയാൾക്കും ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಾಕಿಲ್ಲ അതേപോലെ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ഞങ്ങളെ മുഹമ്മദ് ഹനസ് കണ്ടില അയാളും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വാഗതാക്കില്ല അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ಇನ್ನೊರು ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ നാസിർ അബ്ദുൽ നാസിർ എല്ലാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ನಾನು സ്വാഗതാക്കില്ല അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ഇന്ന് വേദികൾ വിഘനായകനിക്കത്തെ ഞങ്ങളെ മൊഹദ്ദീൻ ഉസ്താദ് ഷരീഫ് ഉമൈദ് ഉസ്താദ് എല്ലാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಾಕಿಲ್ಲ അതേപോലെ ഇസ്മായിൽ കൊപ്പള സദസ്യರು അതേപോലെ ജുബൈർ സദസ്യರು അലീം അർഷദ് സദസ്യರು ശംസുദ്ദീൻ സദസ്യರು അക്ബർ മലാർ സദസ്യರು റിയാസ് അഹമ്മദ് ഗാഡിഗദ്ದೆ ಸದಸ್ಯರು ഇവരെല്ലാവരും ನಾನು ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ഞങ്ങളെ പരിപാലന സമിതിയുടെ പരമായിട്ടും ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിന്റെ പരമായിട്ടും ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ಬಂದ ಗಣಕತೆ ಹಿರಿಯ എല്ലാ ആൾമാരുടെ പരമായിട്ടും സ്വാഗതാക്കില്ല അതേപോലെ ഇവിടെ ಬಂದ ಗಣಕತೆ എല്ലാവരും ഒരേ വാക്യത്തിൽ സ്വാഗതാക്കിയുണ്ട് ആരെങ്കിലും പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമയാചനാക്കിയുണ്ട് ഈ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിന് അവിടെ വിരാമാഗ്ര അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി അതേപോലെ ഉദ്ഘാടനാക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാറൂഖ് ദാരിമി ഉസ്താദിനെ ನಾನು പോഡിയം ആഹ്വാനാക്കിയിട്ടുണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷത്തിൽ കാത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ വാളൈത്തി അപ്പൊ സുദീർഘായിട്ട് ഭാഷണ ആക്കുള്ള ഉദ്ഘാടന ഭാഷണ ആക്കുള്ള ടൈമും അല്ല അതുക്കുള്ള ശബ്ദവും ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു ഏൽപ്പിച്ചത് വേണം എന്റെ കർത്തവ്യ മാത്രം നിറവേറ്റുക ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ട് പഴക്കം മാത്രം മഹാനായ യാഖൂത്തുൽ അർശിലെ വലിയൊരു മഹാൻ ആലിം വലിയ മാത്രല്ല കുത്തുബുമായി വലിയ അയാളുണ്ടാക്കിയ ആ മഹാനുണ്ടാക്കിയ പിന്നെ താജുൽ അറൂസുകളുടെ കിതാബ് ഗഹനീയമായ വിഷയങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേകമായി ദിക്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരണ ഗഹനീയമായിട്ട് വിഷയമാണ് വിവരിക്കും ചമ്മ രീതിയിലുണ്ടോ പഠിപ്പാട്ടി ചമ്മ രീതിയിലുള്ള ദിക്ർ അതായത് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ചൊല്ലതേ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തഷ്തഗ് ഇറക്കിയ ദിക്ർ അതുപോലെ ഒരാൾ കൊണ്ടാണ്ട് ദിക്റായി അതേപോലെ ഉൾപ്പെടുന്ന ദിക്റായി മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം 300 വർഷം ചെറിയ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടു ലാസ്റ്റ് മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമുടെ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം നിപ്പാട്ടൂർ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉൾപ്പെട്ടതുപോലെ ദിക്റായിട്ട് മഹാൻ വിവരിക്കുന്ന ചമ്മ വിഷയത്തിൽ നാനുടെ ചൊന്നോട്ടുള്ളേ ഞങ്ങളുടെ സ്മരണ ഞങ്ങളെ റായത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മഹാനായ സിദ്ദീഖ് യൂസുഫ് വലിയുള്ളാഹി ആ മഹാന്റെ ഒരു ആണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നടത്തിയോണ്ടുള്ളൂ അതിലെ ഒരു ആണ്ടിന്റെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഈ ഒരു മജ്‌ലിസ് സദസ്സിലുള്ളത് ഞങ്ങളെ കാര്യദർശി சொன்ன പോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സദസ്സ് ഈ 2 വർഷത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ചൊല്ലൊരു
ചൊല്ലുകൊള്ളവർ ഇത് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിരെ പ്രയോജന തഫക്കുറു സാഅത്തിൻ ഖൈറും മിൻ ഇബാദത്തി സനതി. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു ഗണ്ട ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൽമുടെ ഒരു പഠിക്കുന്നത് അത് ഒരു വർഷ ഇബാദത്ത് ചെയ്ത കാട്ടി ഖൈറായി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വർഷ ഇബാദത്ത് കാട്ടി ഒരു ഗണ്ട വെച്ചിട്ട് നല്ല വിഷയം ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നത് അതേ ഏറ്റവും ഖൈർ ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സൗഭാഗ്യം കലയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മഹാന്മാർ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് വലിയസല്ല ഓതുറ അപ്പ ഇന്നത്തെ നാളിൽ ഈ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രം അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിന്റെ ചരിത്രം. അതിലൊരു നായുടെ വിഷയം ചൊല്ലും. ജീവികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നീച്ചമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊട്ടെങ്കിൽ ഏൽപ്പെട്ട കൽഗുണായ അതിലൊരുക്ക കണ്ണിട്ട് കൽഗുണായ ഒരു നായി സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. കിത്തിമീർ ചൊല്ല ഒരു നായുടെ പേര് തങ്ങളെ ഔത്തുലു അസ്ഹാബുൽ ബദരിങ്ങളെ പേര് എന്ത് വെക്കുമ്പോ എന്തി വെക്കുക. ആ നായി സ്വർഗത്തിൽ പോകും. കാരണം മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പിൻപറ്റിട്ട് ചൊല്ലതായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അവർ വലിയൊരു മഹാന്റെ പേരിലായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആക്കിയ അമലെന്തും ആ മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളൊട്ടിಗೆ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക ഒരു സബബാക്കി അല്ലാഹു തരട്ടെ. ഞാനുണ്ട് കർത്തവ്യത്തിൽ പോകേണ്ട മദ്രസത്തെ വിഷയം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചമ്മന പലക്കാരെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തുണങ്ങായിക്ക് വേണേക്കുള്ള ഒരു പേരൻസ് മീറ്റിംഗ് എല്ലാം വിളിക്കുന്നു. അധ്യക്ഷൻ കാര്യദർശി ഞങ്ങളുടെ ഉപാധ്യക്ഷനുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിൽ വേണ്ട പോലെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കത് കൂടാ ഒരുമിച്ച് കൂടാ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് മാത്രം ദുആർന്നിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ചൊല്ലി പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ വാക്യ ഈ ഒരു സദസ്സിൽ ഈ ഒരു കാര്യക്രമത്തെ ഉദ്ഘാടനമാക്കിയിട്ട് നാലിപ്പാട്ട വാഖിർ ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. എല്ലാവരും കാത്തിനേനകത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്ഫാഖ് ഫൈസി ഉസ്താദിൽ നിന്നാണ് പൂർവ്വമായിട്ടുള്ള കോടി നമുക്ക് ആഹ്വാനാക്കിയിട്ടുള്ളത്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو كما قال صفينا رسول الله تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نوسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر. واعلموا أن سيدنا സാത്കോ മജീദ് സ്റ്റേജിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കമ്മിറ്റിക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഏറ്റവും സ്നേഹാദരവും ബഹുമാനവും ഈ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രഗത്ഭരായ ഖതീബ് ഉസ്താദ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ സുഹൃത്ത് സിറാജുദ്ദീൻ ഉസ്താദ്, ഈ വേദി ഉദ്ഘാടനാക്കിയിട്ട് ഈ ജമാഅത്തിലെ എല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പ്രകാശമായ നൂർ, ആ നൂറ് ഈ രായത്ത് ಬೆಳಗಣುಗು വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രായത്തെ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം തന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യരായ സദസ്യർ ഫാറൂഖ് വേദിയിലുള്ള ഈ ജമാഅത്തെ മുഅദ്ദിനും എൻ്റെ ചങ്ങായും കൂടിയായ ഹമീദ് ഉസ്താദ്, ഈ ജമാഅത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ പ്രസിഡന്റ് ആസിഫ അടക്കമുള്ള സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള കമ്മിറ്റി നേതാക്കൾ, ഭാരവാഹികൾ, വേദിയിലുള്ള ഈ ജമാഅത്തിലെ ഖജാൻജി അടക്കമുള്ള ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഗത്ഭരായ മെമ്പർമാർ, സാത്കോ മജീദ്, ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ, ബഹുമാനമുള്ള നിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുള്ള ഉമ്മമാർ, സഹോദരിമാർ, അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധമായ ഇൽമുടെ സദസ്സ് ഈ ജാവുക അല്ലാഹുവിന്റെ ഔത്തെ വായകളെ ഒരുമിച്ച് കൂടി അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ ദുആ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും അല്ലാഹു ഇസ്സത്തിലാക്കട്ടെ. എല്ലാവിധ രോഗ മുസീബത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീം. ബഹുമാന വർഷം പ്രതി നടന്നുകൊണ്ട് വന്നതുപോലെ മുഹീദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് മലാറ ഇതിനാശ്രയത്തിൽ അശ്ശൈഖ് വലിയുല്ലാഹി യൂസുഫ് ഹുസൈൻ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളെ ആണ്ട് നേർച്ചയും സ്വലാത്ത് വാർഷികവും അതിരൊട്ടിയുടെ നാളത്തെ വഅദ് എല്ലാ നാള് ഒരേ കണിക്ക, എല്ലാ ജാഗ ഒരേ കണിക്ക, എല്ലാ ആളുമാറും ഒരേ കണിക്ക. ഓരോ
കാര്യത്തിനും ഓരോ വിഷയത്തിനും അതിൻ്റെതായ മഹത്വം. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ആള് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും ഞങ്ങളെ ഹിരിയ ആളുമാറും ഞങ്ങളെ രായത്തെ ആളുമാറും ഞങ്ങൾക്ക് ഗൊന്തിന്റെ പല ആളുമാറും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്വന്തം കുടുംബക്കാർ പോലും അങ്ങനെ ഓരോരുടെ വിഷയത്തിൽ ഒരു ജാഗ്രത വഹിച്ചില്ല. സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുമാർ മക്ക എങ്കിൽ പോലും കാലി ഒരു 3 ദുആക്കി നാപ്പോടെ ഒരു ദുആക്കി വർഷത്തെ ഒരു ആണ്ടാക്കി സാധകമയ്യായി. ആ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുമാരെ സദാസമയം സ്മരിക്കണേ. അഥവാ ഒരു ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ ആ ബാപ്പയുടെ ഹയാത്ത് കാലത്തിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സന്ദർശിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഡെയിലി ഞങ്ങൾ ബാപ്പയുടെ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന ആളുമാരാണെങ്കിൽ ഡെയിലി ഒർക്കെങ്കിലും ആ ബാപ്പയുടെ ഖബറിനെ വിട്ട് പോയിട്ടൊന്ന് സിയാറത്ത് അല്ല ഞങ്ങൾ മങ്ങിലായിട്ട് മക്കായിട്ട് നെയ്റ്റ് കാര്യമല്ലായിട്ട് ദൂരെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ദൂരെ വാറത്ത് പുറത്ത് പോയിട്ട് പോയിട്ട് അപ്പടെ കാണ്ടകൻ കെട്ടിയ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഹയാത്ത് കാലത്ത് വാറത്ത് പുറത്ത് അപ്പടെ കാണ്ടകൻ കെട്ടിയ ഒരു സ്വഭാവത്തെ റൂഢിച്ച് കെട്ടിയ ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയ അനന്തരവും വാറത്ത് കൊടുക്കെങ്കിലും ആ ബാപ്പയുടെ സന്ദർശിക്കും. തിങ്കൾ കൊടുക്കാണ് സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആദത്താക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിങ്കൾ കൊടുക്കെങ്കിലും ആ ഖബർ സന്ദർശിക്കണം. അതിലേക്കാണ് യാരെ വേണ്ടാണ്ടല്ല ചുരുങ്ങിയതരത്തിൽ ഏതുമാവട്ടെ ദുരദൃഷ്ടവശാൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുമാർ പോലും മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുമാരെ ഓർക്കൊണുകോ സ്മരിക്കൊണുകോ തയ്യാറാവില്ല. അഥവാ ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു ജാഗ്രത പാലിച്ചില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖ് വലിയുള്ളാഹി യൂസുഫ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് വഫാത്തായിട്ട് എത്ര വർഷം ഈ സദസ്സുകളുടെ ചുമലിൽ ആളുമാരെ കണ്ടേ. അയാളെ കണ്ട ആളുമാരെ അല്ലാഹു ഈ സദസ്സുകളുടെ ചുമലിൽ ഒരുപക്ഷെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ചൊന്നെങ്കിലും അത് കളവാണ്. എങ്കിലും ആ മഹാന്റെ തങ്ങൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓർത്തോണ്ടുള്ള അതാണ് എല്ലാ നാളും ഒരേപോലെ എല്ലാ നാളും ഒരുപോലെ. ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 28 ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ കലിജാബും മാത കണ്ടെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഏതായാലും ആ വിഷയത്തിൽ ജനസാമാന്യരായ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നോമ്പ് ഞങ്ങൾ പോയി ചില ആൾമാർ അങ്ങനെ ചർച്ച ഒരു നോമ്പ് പോയിട്ട് ഒരു നോമ്പ് എങ്ങനെ നോമ്പ് മാത കണ്ടെങ്കിൽ സൗദിയിൽ കണ്ടു ഒമാനിൽ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ഞങ്ങളെ കാവലിയാറുമാരുടെ അതൊക്കെ അതിൻ്റെതായ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്, മാർഗദർശനങ്ങളുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വ്യക്തമായിട്ടും അതിനെ അതനുസരിച്ച് അമല് ചെയ്യണം. ഏതുമാവട്ടെ ദുനിയാവിലുള്ള ഏറ്റവും അല്ലാഹു കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാളേത് അപ്പൊ പരിശുദ്ധ തിങ്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പോരിശമാക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയതിലേക്ക് വലിയ മഹത്വമുണ്ട്. 4 കണക്കിൽ വാരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വാരത്തിലുള്ള കൽക്കത്തെ 4 കമ്പയറാക്കി നോക്കുമ്പോൾ ബിലിയാസയാണ് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള കൽക്കത്തെ. എങ്കിലും ഒരു വർഷത്തെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പോരിശമായ നാളേത് കേൾക്കുമ്പോൾ ദുൽഹിജ്ജ് തിങ്കളുടെ തുടക്കത്തോടത്തുന്ന ആ ദുൽഹിജ്ജ് തിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം മഹത്വം. ലോകത്ത് പല ഭാഗത്തും അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കഅബയിലേക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ആളുമാർ എത്രയോ കഷ്ടവും നഷ്ടവും ത്യാഗം സഹിച്ച ഇണ്ടുവേനെങ്കിൽ പഴയ കാലത്തെ ത്യാഗം കഷ്ടം പഴയ കാലത്തിൽ ഹജ്ജിക്ക് പോയി നടന്നു പോയിട്ട് 5 വർഷ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് വിശുദ്ധമായ കഅബയിലേക്ക് ആളുമാർ 5 വർഷം നടന്നു
കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ഒരാൾ നടന്നിട്ട് ഹജ്ജിന് പോയി. ഇടീ ഭാരതത്തിലും പ്രപഞ്ചത്തെ പല ഭാഗത്തും അതൊരു ചർച്ചയിൽ നടന്നിട്ട് ഹജ്ജിന് പോയി. ഏതുമാവട്ടെ പഴയ കാലത്ത് ഹജ്ജിന് നടന്നിട്ട് പോയ ആൾമാർ 5 വർഷം നടന്നു പോയി. 5 വർഷം അത് ഗൂഗിളില്ല. ചിലപ്പോ ഒരു 2-3 ജനങ്ങൾ നടന്നാൽ പിന്നെ എത്രമാത്രം ദൂരത്തെ ഹജ്ജിന് പോയോണ്ടിരുന്ന ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം. ആ പണ്ട് കാലത്തിൽ മഹാന്മാരായ ഇമാമികളെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് ഒരാൾ വിശുദ്ധമായ കഅബത്തെ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരാൾ കേൾക്കൂല നിങ്ങൾ എവിടെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ സാധാരണ കേൾക്കല് എവിടെ രായവിടെ. അപ്പൊ അയാൾ വന്നെ എവിടെ 5 വർഷം വന്നിട്ടാണ് കഅബത്തിലെത്തി വിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ 5 വർഷം യാത്ര ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കേട്ട ആള് കഅബത്തെ മുറ്റത്തിലെ 5 വർഷം യാത്ര സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇയാളുടെ അപ്പൊ ആള് ചൊല്ലൂടെ യുവത്വത്തിലാണ് വിശുദ്ധമായ മക്കത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടക്കുന്നത് തുടങ്ങി. മക്കത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്റെ ശരീരത്തെ എല്ലാ റോമങ്ങളും നിറച്ചു നല്ല ബാല്യത്തിൽ യുവത്വത്തിലാണ് നാം വിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടക്കു തുടങ്ങി. യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ശരീരത്തെ റോമങ്ങളെല്ലാം നിറച്ചു ഇത്രമാത്രം ദൂരത്തെ അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കഅബാലയം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂൽ ബശർ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യ ദേശത്തിൽ ഈ ഇന്ത്യത്തിൽ നിന്ന് 40 വട്ടം നടന്നിട്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്തു. ഇന്ത്യത്തിൽ നടന്നിട്ട് 40 വട്ടം ഹജ്ജ് ചെയ്ത ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം. അപ്പൊ ആ വിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് ലോകത്തുള്ള പല ഭാഗത്തിൽ നിന്നും മുസ്ലിമീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളും പെണ്ണുങ്ങളും ആണുങ്ങളും ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോയ സമയമാണ്. ദുനിയാവിൽ വേറെ ഒരു അമലും ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഈ സദസ്സുള്ള ഓരോരുത്തരും അല്ലാഹു വിശുദ്ധമായ കഅബാലയെ കണ്ട് മഖ്ബൂലും മബ്റൂറായ ഹജ്ജ് ചെയ്യണം, ഉംറ ചെയ്യണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല. അപ്പൊ എല്ലാ നാളും നിങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല, എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ഒരുപോലെയല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ വിശിഷ്ടമായ മഹാന്മാരുണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങൾ. ആ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്തെങ്കിൽ അങ്ങ് നടന്നിട്ട് പോയ തെരുള് പോലും അല്ലാഹു വലിയ ബർക്കത്ത് ചെയ്തു. അങ്ങ് തെച്ച ജാഗൽ, അങ്ങ് നിന്റെ ജാഗൽ, അങ്ങനെ കാലച്ചുള്ള കനിക്കത്തെ ജാഗൽ, അങ്ങ് കടന്നുപോയ തെരുളു അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യും. ആ ബർക്കത്ത് നിഷേധിക്കുന്നത് അസാധ്യമാണ്. കാരണം ലോകത്തിൽ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് ഉംറ കഴിഞ്ഞ് ഓരോ മനുഷ്യന്മാരും വിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തെ 7 വട്ടം തവാഫ് ചെയ്യൽ, പിന്നെ ആ കഅബാലയത്തെ ഒരു ജാഗൽ പരിസരത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരു 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം. വിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തെ 7 വട്ടം ചുറ്റിയൽ, പിന്നെ തവാഫ് ചെയ്യൽ, സഫാ മർവ ചുണ്ട പർവതത്തെ ഇടയിൽ സഅയ് ചെയ്തേക്ക് മുന്നോട്ട് 7 വട്ടം അപ്പുറം ഇപ്പുറം നടക്കലേക്ക് മുന്നോട്ട് ഇടലായിട്ട് 7 തവാഫ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സഫാ മർവത്തെ നടക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് ഒരു 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം. ഉംറത്തുക്കും ഹജ്ജുക്കും നിസ്കാരത്തും ഫർദിനത് പോലെ ഫർദും ഉംറത്തുക 5 ഫർദ്, ഹജ്ജുക 6 ഫർദ്. ഉംറത്തെ ഫർദ് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ ഇഹ്റാം രണ്ടാമത്തേത് കഅബത്തെ 7 തവാഫ് ചെയ്യും. മൂന്നാമത്തേത് സഫാ മർവ ചുണ്ട ആ പർവതത്തെ 7 പടികൾ നടത്ത. നാലാമത്തേത് തഹല്ലുൽ, അവിടെ മുടികളയുടെ. അഞ്ചാമത്തേത് തർതീബ്. ഹജ്ജിലെ ഇതേ ഫർദാണ് 1 യാറ ദിൽഹിജ്ജ ഒലിമ്പോൾ ഏതായാലും ആ വിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തെ ഉംറക്ക് വേണ്ടിയോ ഹജ്ജിന് വേണ്ടിയോ പോയ ഒരാള് ആ വിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തെ 7 വട്ടം തവാഫ് ചെയ്തതിൽ പിന്നെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സഫാ മർവ പർവതത്തെ സഅയ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ഒരു 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചത് ഓർമ്മയില്ല മുസ്ലിമേ. നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള അങ്ങനെ ബാപ്പയായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബാപ്പയുടെ ബാപ്പ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം എടുത്ത് ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കാലിലെ അടയാളമുള്ള ജാഗയാണ്. വഇദ് ജഅൽനൽ മസാ വഇദ് ജഅൽനൽ ബൈത മസാബതൻ ലിന്നാസ് വഅമ്നാ واتخذوا من مقام إبراهيم
ഇബ്രാഹീമ മുസല്ലാ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹു ചൊല്ലുടാ പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തെ അല്ലാഹു ആരാധനാ കേന്ദ്രമാക്കിയറാ ആരാധനക്ക് വലിയ ഒരു ഖിബ്ലയാക്കി അല്ലാഹു കഅബത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തറാ ഈ വളരെ പള്ളിയിലെ ഏതൊരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തെ ഏതൊരു മൂലയിൽ പോയി വിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിൽ മുന്നിട്ടിട്ടാണ് നിസ്കാരം ആ വിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിൽ വല്ലാതെ ബലമുള്ള മുസ്ലിം ഈ ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പള്ളിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ദുനിയാവിലെ എത്ര കോടി പള്ളികളുണ്ട് പള്ളിയുടെ ഇതിഹാസം നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നര ആണ്ടുകൾ മുൻപാണ് പലാല പള്ളി നിർമ്മിച്ചതിന്റെ കമ്മിറ്റി മാർഗ വ്യക്തമായ കണക്കുണ്ട് 3 വർഷത്തിന് മുൻപ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പള്ളി കൊണ്ട് പള്ളിക പോയി 800 വർഷത്തിന് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പള്ളിയാണ് കാസർഗോഡ് പള്ളിയാണ് പോയ 1300 വർഷത്തിന് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പള്ളിയാണ് 1447 വർഷത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വഖഫാക്കപ്പെട്ട പള്ളിയാണ് ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജനിയുടെ കാലമുണ്ടല്ലോ ലോകത്ത് നിലവിലുള്ള 4 മദ്ഹബിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മദ്ഹബായ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളെ ഷാഫി മദ്ഹബ് ആ ഷാഫി മദ്ഹബിലെ ഇമാമായ ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജനന പോലും ഹിജ്റ 105 ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ജനനത്തെ കാണാൻ 1 വർഷം മുമ്പ് വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട പള്ളികളാണ് വാഴുക പോയ 1000 വർഷത്തിന് മുമ്പ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പള്ളി കൊണ്ടു അല്ലാഹുവിന്റെ ദുനിയാവിൽ ഒന്നാമത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പള്ളി അവ്വല ബൈത്തിൻ ഉലിയ ലില്ലാഹ് അല്ലദീ ബിബക്കത മുബാറക ഈ ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ പള്ളി ഏതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം പരിശുദ്ധമായ പടക്കിറക്കാണ് മുന്നർ അല്ലാഹു പടച്ചു വെച്ചിറാ ആദം നബിയുടെ കാലമുണ്ടല്ലോ മലകളും തവാഫ് ചെയ്ത് ആദം നബി മുതൽ ഈ ദുനിയാവിൽ വന്ന അവസാനത്തെ പ്രവാചകനായ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പോലും കാലത്തെ തവാഫ് ചെയ്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഹജ്ജ് ചെയ്ത് ഒരേ ഒരു വട്ടാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഹജ്ജ് ചെയ്തത് ആ വിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിൽ വല്ലാതെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് നിസ്കാരത്തില് കഅബാലയത്തിൽ നിന്നൊരു തെങ്ങ് തപ്പി പോയിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ നിസ്കാര ബാത്തിലാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പള്ളിയിലെ ആലിമീങ്ങളെ സമാസിബിലെ തിരിച്ചു വെച്ചതാണ് ഓരോ പള്ളിയിലും ആലിമീങ്ങളെ സമാസിബിലെ തിരിച്ചു വെച്ചിരാ അതേ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഔത്തുൽ പോയി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പെണ്ണിക നിസ്കരിക്കുമ്പോ പിന്നൊരു ഖിബല മക്ക നിസ്കരിക്കുമ്പോ പിന്നൊരു ഖിബല അതേ സമയത്ത് ബിന്ദരബല്ല നിസ്കരിക്കുമ്പോ വേറെ ഒരു ഖിബല ഖിബലങ്ങനെ വലത്തെ സൈഡിൽ ശരിയാകുണ്ടോ ആർക്കും എങ്ങനെ കൊണ്ടില്ല മുസ്ലിം കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഖിബല ചിലപ്പോൾ യാവും പോലും വ്യത്യാസം ഖിബലയുടെ ഒരു തെരുവിൽ തപ്പിപ്പോയെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ വിശുദ്ധമായ കഅബാലയം ആ കഅബാലയത്തിന് നേരെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടുന്ന കഅബത്തെ സൈഡുകളിലെ ശരിയല്ല എത്രത്തോളം അവസാനം നിസ്കാരത്തെ സലാം വീട്ടുന്ന അസ്സലാമു അലൈക്കും ഈ അസ്സലാമു അലൈക്കും ആ മീം ഉച്ചരിക്കടേക്ക് മുന്നുണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും ചൊല്ലുമ്പോൾ സലാം പൂർണ്ണമാണ് വറഹ്മത്തുള്ളാഹി ചൊല്ലുന്ന സുന്നത്താണ് മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു ചൊല്ലുന്ന സുന്നത്ത് ഈ അസ്സലാമു അലൈക്കും ചൊല്ലുമ്പോൾ സലാം പൂർത്തിയാവുടെ ഈ സലാം പൂർത്തിയാവുടേക്ക് മുന്നുള്ളൂ അസ്സലാമു അലൈക്കും ചൊല്ലിട്ട് മീം ചൊല്ലിടേക്ക് മുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളെ നെഞ്ഞിലെ ദിബിലയുടെ തപ്പിട്ടുണ്ട് കണ്ണെങ്കിലും നിസ്കാരമാക്കി ചിലാൽമാർ സലാം വീട്ടതിരിക്കൽ സുന്നത്ത് അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ ഈ ജന്മം ഞങ്ങളുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ അല്ലാഹു തന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുദ്റത്ത് നോക്കുക ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിയിലുള്ള കനിക്ക് ഖുദ്റത്ത് നോക്കുക ഞങ്ങളെ സംവിധാനത്തിൽ അല്ലാഹു വെച്ച ഞങ്ങളെ നെഞ്ഞി തിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബോഡി തിരിക്കണം ഞങ്ങളെ വയറ് തിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബോഡി
അതേ സമയത്തിൽ നിങ്ങൾ കൽത്തിരി അല്ലാഹു ആ കൽത്തിരി മാത്രം തിരിക്കൊടി ഈ നങ്ങ തിരിഞ്ഞ എനിക്ക് തിരിയണ്ട തിരിയല്ലോ ഹരിയൻ പക്ഷെ ചില ആൾമാർ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ സലാം വീട്ടുകൊണ്ടല്ലേ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി എത്ര ആളുണ്ട് അങ്ങനെ സലാം തിരിയണം എത്ര തിരിയണോ കണക്കുണ്ടത് അത് പെരകതെച്ച ആളുമാർക്ക് നാളെ കെപ്പക്കാണ്ട രൂപത്തില് പെരകതെച്ച കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ നോക്കില്ല കാണ്ട രൂപത്തില് അവൻ നോക്കി എങ്ങോ കാണ്ട വിധത്തിൽ തിരിയണം എത്ര തിരിയണം ആ തിരിക്കുന്ന ബദൽ ഇങ്ങനെ നെഞ്ഞി തിരിച്ചെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിൽ അതുപോലെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ പല ആളുമാരുണ്ടല്ലേ പുതിയ ആരെങ്കിലും നേരുണ്ട് നിസ്കാരമേ അഥവാ ഞങ്ങൾ ചുറ്റുനക്ക് പോയാൽ ലോഡ്ജിൽ ഒന്നുമാക്കി അവിടെ നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ മക്കത്തും മദീനത്തും ഉംറക്ക് പോയ ആൾമാർ മദീനത്തിൽ അവിടെ ലോഡ്ജിൽ ഇവരുടെ കഅബാലയത്തെ ഈ സ്റ്റിക്കർ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഇവരെ ഏത് ഭാഗത്ത് കണ്ട് നിർണയിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ എന്തൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നിസ്കാരത്തെ ശരത്താണ് ഞങ്ങൾ ഔത്തുള്ള നല്ല പെയിന്റ് ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്റ്റിക്കർ ഇട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പെയിന്റ് പോയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ബേജാറോട് സ്റ്റിക്കർ വിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തെ അടയാളം ഏത് ഭാഗത്ത് ഖിബ്ലത്ത് നിർണയിച്ചു വെക്കും ഞാൻ ഇതിരുടെ കുറച്ച് വാങ്ങുക പോയിട്ട് ഔത്തുക പോയെന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അവങ്ങ സൗകര്യമാക്കി പിരിച്ചു ഏത് ഭാഗത്ത് മുസ്ലിം പിരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേ കണ്ടിട്ട് സംശയം കാരണം അങ്ങനെ വ്യത്യാസം നഖിബിനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പോലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഖിബലയാണെങ്കിൽ ഇത്ര വ്യത്യാസം തിരിഞ്ഞ മാത്രം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് ആറിന്റെ ഖിബല അരതാ പേര് ചൊന്നാലാണ് അത് അയാൾ നിങ്ങൾ എത്ര ഈ ഔത്തിൽ ഒക്കലായിട്ട് ഒരു വർഷം ചില്ലാറ് ആ ഒരു വർഷം ചില്ലാറ് ഖിബല ഖിബല ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ നിസ്കാരത്തെ സമയം നിസ്കാരത്തെ ടൈമാവുന്നതുകൊണ്ടതും അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവണം, നജസിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവണം, ഖിബലക്ക് മുന്നിടണം, ഔറത്ത് മറക്കണം, നിസ്കാരത്തെ വഖത്ത് സമയാവണം. ഈ 5 ഷർത്താണ്. ഈ 5ൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷർത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും നിസ്കാരം ഇല്ല. ഒരാൾ സുബ്ഹിക്ക് എപ്പോഴും വേഗ സന്ധ്യക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് പോയാൽ സുബ്ഹിയൗത്തിൽ വേഗ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു 6 തിങ്കൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യ സുബ്ഹി വാങ്ങി ഇത്ര ഗಂಟೆ ഇയാൾ എപ്പോഴും 3:15 നിസ്കരിച്ചു. സുബ്ഹി നിസ്കാരം 3:15 നിസ്കരിച്ചു. അപ്പൊ ഇയാൾ സൗദിയിലെ വന്ന ആൾ വിചാരിക്കും അവിടെ 3:15 ഇയാളുടെ 3:30 നിസ്കരിച്ചു. 6 തിങ്കൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 തിങ്കൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ കൊണ്ടായ ബായ അത്തരകല്ലാഞ്ചേ പന്നിനെ വാങ്ങായിട്ടുണ്ട്. 1 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് വ്യത്യാസമായി. അപ്പൊ ഇയാൾ എന്താ എത്ര നല്ല നിസ്കാരം അടക്കി നിസ്കരിക്കും? എത്ര 3 തിങ്കൾ. ഇയാൾക്ക് ഏത് നാൾ കൊണ്ടായി എന്റെ നിസ്കാരം ഞാൻ ഇത്ര തോന്നാറും നിസ്കരിച്ചത് നിസ്കാരത്തെ ടൈം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അണ്ടത്തെ നാല് ഒരു നിസ്കാര അണ്ടത്തെ ഒരു നിസ്കാരത്തെ കലാവിറ്റം. എന്തേ കാരണം ഇയാൾ ഇന്നലെ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ അത് പവത്തായിട്ട് ഇന്നില്ലെങ്കിലും ഇയാൾ പിറ്റാണ്ട് 3 ഇന്നത്തെ നിസ്കാരത്തെ വീഴ്ച. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നിസ്കാര സന്ധ്യ തലക്ക് പോണ്ട. ഇന്നലെ ടൈം ആവാണ്ട് ഇന്നലെ ടൈം ആവാണ്ട് നിസ്കരിച്ച നിസ്കാര സമയമില്ല. പക്ഷെ ആ നിസ്കാരം ഇണ്ട് ബദലേ നിസ്കരിച്ചില്ല. ഇന്നത്തെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇണ്ട് നഗ വിചാരിച്ച് നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം കൊണ്ട് ഇന്നലത്തെ നിസ്കാര സന്ധ്യ. അതുകൊണ്ട് ഏത് നാളിൽ കൊണ്ടായി അന്നത്തെ നിസ്കാരത്തെ മുടക്കി നിസ്കരിച്ചു. എന്നാ ചൊന്നോണ്ട് നിസ്കാരത്തെ സമയവും ഖിബലയും പ്രത്യേകിച്ച് മയ്യത്ത് മറമാടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മയ്യത്തിന് ഖബറിനെ വെക്കുമ്പോൾ ഖിബലക്ക് നേരെയാവണം.
ജനങ്ങൾ പല ഭാഗത്ത് പോകുമ്പോൾ പല ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. പഠിക്കുന്നത് വേണ്ടി ചൊല്ലി അല്ലെങ്കിൽ രായത്തെ ആൾമാരെ സുമാറാക്കുന്നത് വേണ്ടിയാ ഇൻസൾട്ടാക്കുന്നത് വേണ്ടി ചൊല്ലതല്ല. ഒരുമോത്തൊരു കബറു മയ്യത്ത് കബറുക വെയ്ക്കുന്നത് ആമ്പത്തുനാരായത്തിലേക്ക് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ഞങ്ങൾ വലിയ ബന്ധമില്ല. അപ്പൊ മയ്യത്ത് പള്ളിക്കാരത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ എത്തി കബർ എല്ലാ കബറും ഇങ്ങനെ നേരെ ഇതൊരു കബറും അവ കേട്ട് ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ കബർ ഉസ്താദ് അവിടെ ഒരു പള്ളിക്ക് നിങ്ങളെ പള്ളിയിൽ അടക്കൽ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്തിന് ഏത് ആലിമാവട്ടെ തങ്ങളാവട്ടെ പാവപ്പെട്ട ഒരാളാവട്ടെ ഏത് മനുഷ്യനാവട്ടെ വിശുദ്ധമായ നേരെയാവണോ മയ്യത്ത് മറമായത് തൊഴിലുടെ നേരെ കായലാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ആ മയ്യത്തിലെ രണ്ടാമത് കബറിൽ നിന്ന് മേലെ എടുത്തിട്ട് ഇവന് നേരെ രണ്ടാമത് മറമാടൽ നിർബന്ധമാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഒരാളുടെ മയ്യത്ത് മറമാടിയിട്ട് എല്ലാവരും പിന്നെ ശരിയായ ഒരു ആലിമായ മനുഷ്യന് പോയി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇവര് നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേരെ മയ്യത്തിൽ ക്രോസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മയ്യത്ത് ചീഞ്ഞു പോണ്ടേക്ക് വന്നത് ചീഞ്ഞിട്ട് മുഴുവായിട്ട് ആരുടേക്ക് വന്നത് നേരെയായിട്ട് വിഷയം ബന്ധായേണ്ട കഴിഞ്ഞെങ്കില് ആ മയ്യത്തിനെ ബദലെ കബറ് മാറിയെടുത്തിട്ട് കബറുടെ എണ്ണിയെടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത് ബദലെ നേരെയായി നിർബന്ധമാണ്. അതേ സമയത്ത് കൊന്താമ്പത്തും ആള് ചൊന്നായി പോയത് ഒരു 2-3 കൂട്ടാണ് നേരെ മയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് വിഷയം കൊണ്ടാവിടെ എങ്കിൽ ആ സമയത്തിലെ മയ്യത്തിനെ പുറത്തെടുക്കാമാ മുസ്ലിം മയ്യത്ത് ചീഞ്ഞിട്ട് നാടക തുടങ്ങി ശരീരത്തെ ഉള്ള ബാക്ടീരിയകൾ പുഴുകളായി തുടങ്ങുന്നത് ഓരോ ഭാഗത്തും കൂടി പുറത്തു തുടങ്ങുന്നത് മയ്യത്ത് ചീഞ്ഞിട്ട് നാടിട്ട് ഒരാട് കൊടുക്കാവാത്ത പരിസ്ഥിതി നിർമ്മാണമായിരിക്കല് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ മാറിട്ടെടുക്കൽ പാടില്ലാത്തതാ. അതാ മയ്യത്തിനെ ഇൻസൾട്ടാക്കല. അതുകൊണ്ട് ഈമാനുള്ള മുസ്ലിം മയ്യത്ത് മറമാടുമ്പോൾ നേരെയാവണോ പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയമല്ലേ എന്തെങ്കിലും പോയ സമയത്തില് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ അല്ലാഹുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭവനമായ കഅബാലയത്തെ എത്ര ആളുമാർ ബദലേ പുനർനിർമ്മാണത്തെ കാര്യാക്കിടാറ്. ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം പുനർനിർമ്മാണ ആളുമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം. ഇസ്മാഈൽ നബിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ആ കഅബാലയത്തെ പുനർനിർമ്മാണമാക്കുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ജാഗിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാലെ അടയാളത്തെ അല്ലാഹു ബാക്കി വെച്ചിറാ. ബാക്കിയുള്ള ജാഗിൽ വല്ലാത്ത ബർക്കത്താണ്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വഹാബത്ത് കഅബ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാലെ അടയാളമുള്ള ജാഗിൽ കാട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ സയ്യിദുനാ ഖദ്റാബ് ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു യാ റസൂലല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാലെ അടയാളമുള്ള ഈ ജാഗില് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു. 4 സുജൂദ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അവസരം കിട്ടിയെങ്കിൽ എത്ര നല്ല. ഇബ്രാഹിമിന്റെ കാലെ അടയാളമുള്ള ജാഗിൽ ഒരു ബഹുമാനാണ്. ഇബ്രാഹിമിന്റെ കാലെ അടയാളമുള്ള ജാഗില് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി സുജൂദ് ചെയ്യുന്നതിന് അവസരം തന്നെങ്കിൽ എത്ര ഒരു സൗരോദാവാത്ത് നബിയേ. മഹാന്മാരെ സ്മരിച്ചത് അവിടെ തുടങ്ങിയതാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ഓർമ്മ വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും നാക്കിലെ സ്വഹാബത്ത് പഠിപ്പാക്കിയതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ പേരില് ഈ അരേഖല
അരക്കണക്കിയപ്പോ ഈ ജാഗൽ എത്ര വർഷത്തിൽ നേർച്ച നടത്തിയത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സ്മരണക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണമില്ല പലവരും സദഖിയപ്പെട്ടു അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആയത്തുമായിട്ട് മുഖറബുൽ അംലാഖ് മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഓതി കൊടുക്കുന്നു തഖീദു മിൻ മഖാമി ഇബ്രാഹിം മുസല്ലാ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിസ്കരിക്കോട് നബിയേ ആയാലെ നിസ്കരിക്കണത് സ്വഹാബത്ത് ചൊല്ലോട് നബിയേ ഈമാനുള്ള മലാല പരിസരത്തിൽ സാധുരിയെ കൊടുക്കുമെന്ന് ഹജ്ജിന് പോയ സന്ദർഭത്തില് ഉംറയ്ക്ക് പോയ സന്ദർഭത്തില് വിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തെ ഏലപ്പെട്ട തവാഫ് ചെയ്തതിന് പിന്നെ ഒരു ജംറകാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണമില്ല ജാഗരാമിലമാണ് കാട്ടി തണ്ടാറ് ആ ജാഗ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാല അടയാള കൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാല കൊണ്ട് ബർക്കത്ത് കിട്ടിയ ജാഗയാ കാലടയാളന്റെ ജാഗ്രത ബർക്കത്തുണ്ട് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കടന്ന ജാഗ്രത ബർക്കത്തുണ്ട് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഖബറടക്കപ്പെട്ട ജാഗ്രതയും വല്ലാത്ത ബർക്കത്താ ഖബറടക്കപ്പെട്ട സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മഖബറുകളുടെ ജാഗ്രത വലിയ ബർക്കത്ത് അരേക്കലത്തെ മലാർ അരേക്കലണ്ടല്ലോ മലാറിന്റെ ഈ മലാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ ഹയാത്തിന്റെ കാലത്തിൽ വഫാത്തായി പോയ മൂപ്പര ഖബർ ഈ ജാഗിൽ ഈ മണ്ണിൽ മറമാടുന്ന ചൊല്ല് രണ്ടത്തെ ഹിരി ആൾമാർ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മഖബർ അങ്ങനെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജാഗിലെ കിടക്കുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലത്തിലും അതിനേക്കാളും മുന്നത്തെ നബിമാരുടെ കാലത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ച വിഷയം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് ഖബർ ശരീഫ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ആ റൗള ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഖബർ ശരീഫിന്റെ എവിടെ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ റൂമിന്റെ ആയിഷ ബീവി ഔട്ട് ഉൽഗ ഹബീബായ തങ്ങളും ആയിഷ ബീവി ഒട്ടിക കിടന്ന് മുറിയൂത്തെ ഉൽഗ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഖബർ എന്തേ ആ ജാഗല ഖബർ വന്നേ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വഫാത്തായപ്പോൾ സ്വഹാബത്തിൽ ചർച്ച നടന്നു സ്വഹാബത്തിൽ ചില ആൾമാർ ചൊന്നാറ് ഞങ്ങളുടെ ആയത്തിൽ മറന്നു ചില ആൾമാർ ചൊന്നറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരെ മറാനാകിയ കണക്കിന്റെ ജാഗല അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുള്ളാഹി ഖബർ ശരീഫാണ് സ്വഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ പരസ്പര ഭിന്നഭിപ്രായങ്ങൾ പരസ്പര അഭിപ്രായങ്ങൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആ സമയത്ത് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ ചൊല്ലിയില്ല ഒരാളുടെ കുടുംബക്കാരെവിടെയും ഒരാളുടെ പള്ളിയിലും ഒരാളുടെ റായത്തും കൊണ്ടുവന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഹയാത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചൊല്ലുന്നു ഒരു നബി ഏത് ജാഗലാണോ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളണായത് ഒരു നബിക്ക് ഏത് ജാഗലാണോ ഖബറടക്കപ്പെടനായത് ആ ജാഗൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലാഹു റൂഹിനെ പിടിപാടുന്നതിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ നണ്ടിട്ട് ചൊല്ലുന്നു അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഏത് ജാഗലാണോ റൂഹ് പിടിക്കപ്പെട്ടത് അതേ ജാഗൽ ഖബറാവണോ അപ്പോൾ സ്വഹാബത്ത് ചൊല്ലുന്നു ആയിഷ ബീവിയുടെ മുറിയൂത്തെ ഉൾഗല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മുറിയൂത്തെ ഉൾഗല്ലേ ഖബറാവണോ അങ്ങനെയാണ് ആയിഷ ബീവിയുടെ മുറിയൂത്തെ ഉൾഗ ഖബറിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആയിഷ ബീവി കിടന്നുറങ്ങുന്ന റൂമിൽ അതേ ഔത്തിൽ ആയിഷ ബീവി ജീവിച്ചിരുന്നു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഖബറടക്കപ്പെട്ട നന്തരം റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ നന്തരം ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അതേ ഔത്തിൽ നങ്ങയ പിരിഞ്ഞങ്ങളെ പെഞ്ഞയെ മക്കായി നങ്ങ മർച്ചക നങ്ങല ഔത്തെ ഉലക തങ്ങൾക്ക് ഖബർ നങ്ങനാലെ മർച്ചല നങ്ങല ഔത്തെ ഉലഗമി നങ്ങലെ പെഞ്ഞയെ മക്ക സമ്മതിക്കാറ നങ്ങലെ മാപ്പലല്ലേ നങ്ങലെ മോണല്ലേ ബാപ്പല്ലേ ഖബർ നങ്ങല ഔത്തെ ഉലഗമി അടുത്തുകാരലിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ റൂമിലിക്കട്ടെ ഹാളിൽ നങ്ങലെ ബാപ്പ ഖബറാക്കുക നങ്ങ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ട് സിയാറത്ത് ആക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ സമ്മതിക്കുക മീത്ത് അച്ചാനച്ചായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഖബർ അവിടെ ഔത്തോട് വെച്ച് പോയെങ്കിലും ഇറ്റാന്റെ ഒക്കലെടുക്കുക ജാമണ പേടിയാവും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഉത്തങ്ങൾ ജാമണ വാളാക്കി കണിക്കല്ല കേൾക്കരുത് ഓടുവാർ മനുഷ്യ പേടിക്കൂ ഞങ്ങളെ ഏതൊരാളെ ഞങ്ങളെ മയ്യത്തിന് ചിലപ്പോ ഈ റൂഹാനിയിലുള്ള അതൊരു ബാബേ വിഷയത്തിന് കടക്കില്ല ഈ റൂഹാനി ഈ കൊലയുണ്ട് ലൈവല്ലേ ലൈവ് ആകുമ്പോ എന്തൊരു ലൈവ് ഇപ്പല്ല വാഴ നല്ല
കാരണം ഈ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ 30 സെക്കൻഡ് 5 സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിലുള്ള കോമിക് ആക്കുന്നത് വേണ്ട. അതിനെ നോക്കിയിട്ട് ഭയങ്കര കോമിക് ഇൽമു ചൊല്ലുന്ന വെളിപാടല്ല, മനുഷ്യന്മാരെ ചിന്തിപ്പാട്ട് വെളിപാട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരാൾ വാദ ചൊല്ലുന്ന ആലിം ഞാനുണ്ട് ഇങ്ങനെ വാദ ലൈവ് നോക്കിയോട്ടുണ്ട്. ലൈവ് കമന്റ് ലൈവ് ചാനലുടെ കമന്റ് ഇക്കറല്ല, കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒരാൾ കമന്റ് ആക്കി ഉസ്താദ് കോമിക് ഇൽമു ചൊല്ലുന്നു. കാലല്ല ബദലായി കാല ബദലായി കാലത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സിൽ ബദലായോട്ട് അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്ത് റൂഹാനി മനുഷ്യന്മാരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാവിടെ ശൈത്താൻ മരണത്തോട് കൂടി പുറത്തുവിട്ട് അത് ചിലപ്പോ പേടിപ്പാട്ട് ഞങ്ങൾ നാനാഭാഗത്ത് കടക്കില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആര് മരണപ്പെട്ടു പോയെങ്കിലും എങ്കിൽ ലോകത്തെ നേതാവ് അല്ലാഹു റസൂൽ അഷ്റഫാക്കപ്പെട്ട ജനാസ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മുറിയോത്തുള്ള ഒരു 2 വർഷത്തെ അനന്തരം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ ആശ നന്റെ മോളവ നന്റെ നേതാവ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ഖബറിലെ മുട്ട ഖബർ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളെ മുന്നടയെ ജാഹില ഖബറിലെ 10 വർഷത്തെ അനന്തരം രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഷഹീദായി. ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുയുടെ വഫാത്ത് അങ്ങനെ പാതിര ജാവുകു പള്ളിയുടെ മിഹ്റാബിന്റെ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ മിഹ്റാബിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി വെച്ച് വെച്ചിട്ട് അബൂൽ ഉലു ആജുള്ള ഒരു മജൂസിയായ ഒരാള് ബശപുറശികന്റെ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ഒരു ചാക്ക് പിടിച്ചിട്ട് മിഹ്റാബിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് വെച്ചിട്ട് ഉമർ ഖത്താബ് നിസ്കാരത്തിൽ ഇമാമിന്റെ ഭയത്തിട്ട് ഒരു ബലി ഒന്നാമത്തെ സഫറിന്റെ 15 സഹാബികളുമായി കുത്തിയിട്ട് പോയിട്ട് ആ മനുഷ്യ എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യരെ പിടിക്കലാറ് സഹാബി കണ്ടുകൊണ്ടായിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് അയാൾ സ്വന്തം ആത്മഹത്യയാക്കി ചത്തുപോയി. ആ ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ ബയൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും തങ്ങി കുടിച്ചെങ്കിൽ പോലും കർണൽ പറത്തു കൊടുക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ അവസ്ഥയിലായിട്ട് 2 നാളിന് അനന്തരാണ് വഫാത്തായി പോയ ഷഹീദായി പോയി. ആ ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുയുടെ മനസ്സിലാസ രണ്ട് ഖബറും ആയിഷ ബീവിയുടെ മുരിയോതി കൊടുക്കുമേ വെച്ചെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളുടെ കൂടെ നന്റെ മയ്യത്തിക്കുവല്ലേ. പക്ഷേ ആയിഷ ബീവി രാവല്ലേ പ്രൈവറ്റ് സമ്മത കേട്ട് കടത്തിയിട്ട് സ്വന്തം മോന്റെ കടത്തി വലിയ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കില്ല. സ്വന്തം മോന് പോയിട്ട് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ പെർമിഷൻ കേൾക്കരുത്. എന്റെ പാപ്പക്ക് ഭയങ്കര ആശ ഞാനോട്ട് മുരിയോത്തോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളുടെ കൂടെ ഖബറടക്കപ്പെടണം. ആയിഷ ബീവി ചൊല്ലു അങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ വലിയ പന്നിന്റെ ബെഡ്റൂം അല്ല, പോണാരെ ബെഡ്റൂം അല്ല, 10 അല്ല, ചെറിയ മുറിയവ. ആയിഷ ബീവി ചൊല്ലു 2 ഖബറുണ്ട് ആ റൂമിന്റെ ഉൾഗ ഇന്ന് കാലി ഒരാൾ ഖബറെടുക്കത്ര ജാഗ കൊണ്ട് അത് 4 വർഷങ്ങൾ നക്ക ഖബറെടുಕೊಂಡು പോയിട്ടുള്ള ആശയം നാ ബാക്കി വെച്ച് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ ആ ജാഗ ആശയത്തിന്റെ കണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ശരീരശകാല ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് ശരീരത്തിൽ ബലവീകര ഉമർ ഖത്താബ് തങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഔത്തെ ഉൾഗ മുറിയോത്തെ ഉൾഗ മൂന്നാമത്തെ ഖബർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ ആയിഷ ബീവിയുടെ അന്യ പുരുഷനാണ്. ഈമാനുള്ള പെങ്ങളെ ശരീക്കുണ്ടെങ്കിൽ കാതു കൊടുക്കുന്നു. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മുറിയോത്തെ ഉൾഗ മൂന്നാമത്തെ ഖബർ റസൂലുള്ളാഹി ആയിഷ ബീവിയുടെ മാപ്പിളയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഖബർ ആയിഷ ബീവിയുടെ മാപ്പിളയുടെ രണ്ടാമത്തെ തൊട്ടെങ്കിലും മുറിയാതെ മഹറമായ ബാപ്പയാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഖബർ ജാഗല ബന്നത് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ബന്നത് ആയിഷ ബീവി അന്യ പുരുഷനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര മുട്ടത്തെ സംബന്ധമേ. പക്ഷേ ആയിഷ ബീവി തൊട്ടിങ്ങു ഉദൂമുരുടെ കരത്തെ ആളാണ്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചൊല്ലുന്നു. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചൊല്ലുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വഫായിൽ പിന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഖബറിന്റെ റൂമിൽ മറനാടിൽ പിന്നെ ഏത് നേരമേണെങ്കിലും ആ റൂമുകളാണ് പോയി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സലാം ചൊല്ലുകൊണ്ടിരുന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ റൗദ സിയാറയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന്. രണ്ടാമത് ഒരു ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ബാപ്പക്കും അതേ മുറിയെ വെച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ
റസൂലിന്റെ ബാപ്പടനാണ് സിയാറത്ത് ചെയ്ത് ഞാനതിൽ പോയിട്ട് അയ്യോ 10 വർഷം പരസ്പര രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് മറമാടിയതിന് പിന്നെ വല്ലാഹി വല്ലാഹി യാ മുരിയുകളാണ് ജീവന നടത്തിയ താമസിക്കുക ഔദ്യോഗികളിലെ അവിടെ ഉള്ളത്തെ കടത്തുമ്പോൾ ഔരത്ത് പൂർണ്ണമായി മറച്ചിട്ടല്ല ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് മറമാടി കടന്നിട്ടേയില്ല സഹാബ ഈമാനുള്ള മറായ പരിസരത്തിലുള്ള പെണ്ണുകള് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചൊന്ന പറഞ്ഞതിന്റെ ഗൗരവങ്ങള് ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുടെ മർമോണല്ലേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പെഞ്ഞായ ബാപ്പ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തലമുട്ടത്തെ സംബന്ധമായിട്ട് പോലും ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചൊല്ലോട് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ മറമാടിയതിൽ പിന്നെ ശരീരത്തെ ഔരത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നാണ് മറച്ചിട്ടല്ല ആ മുറിയുടെ നാണ് കൊണ്ടുണ്ടേയില്ല എത്ര പെണ്ണുങ്ങളെ രാജ്യത്തുള്ളൂ ശരീരത്തുള്ള ഒരു മുടി പോലും കൂടത്താണ് ശരീരത്തിൽ ഒരു മുടി പോയെങ്കിൽ ആ മുടിയെ പോലും ഒരാളെ പുരുഷന്മാർക്ക് നോക്കൽ ഹറാമാണ് അതുകൊണ്ട് ഭാരം പറന്നു പോയ മുടിയെ പൂട്ടൽ നിർബന്ധമാണ് ഒരു മയ്യത്തിന് കുളിപ്പാട്ട സന്ദർഭത്തിൽ പോലും കുളിപ്പാട്ട സന്ദർഭത്തിൽ പോലും ആ മയ്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മുടി താന്ന് പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ആ മുടിയെ മറമാടൽ നിർബന്ധമാണ് ആ മുടിയെ ചുരുട്ടിട്ട് മുറ്റാക്കിയിട്ട് കഫന്റെ തുണിയുടെ എണ്ണയിൽ പെണ്ണാവട്ടെ ഒരു മയ്യത്തിന്റെ ശരീരത്തെ മുടിനെ താഴ്ന്നു കുളിപ്പാടുമ്പോൾ കണ്ടെങ്കിൽ ആ മയ്യത്തിലെ തുണിയുടെ കഫന്റെ തുണിയുടെ ഉരുകത്തിൽ മുടിയെ ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ട് സുന്നത്താണ് കഫന്റെ തുണിയുടെ ഉരുകനെ ചുരുട്ടി വെച്ചില്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ മുടിയെ മറമാടൽ നിർബന്ധമാണ് എത്ര പെണ്ണുകളീരായത്തുള്ളൂ കേട്ടില്ല പെണ്ണുകള് കബറടക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നെ കബറുള്ള ൗരത്ത് മറച്ചിട്ടല്ലാണ്ട് വല്ലാഹി പോയിട്ടേയില്ല യാരെ ചൊല്ലണോ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ പോലോ തോന്നല്ലേ ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ 29 വർഷത്തെ ഇടനാണ് വഫാത്തായത്. 60 വർഷമായിട്ടല്ല മക്ക പുല്ലിമാറിയിട്ടല്ല ഫാത്തിമ ബീബി 28 വർഷത്തെ ഇടനാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയത്. ആ മരണപ്പെട്ട കന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ സ്വന്തം മാപ്പല അലിയാരെ തങ്ങളുടെ വസിയത്ത് ചൊല്ലുന്നു. അലിയാരെ നാളെ മരണപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ എന്റെ മയ്യത്ത് നീ കുളിപ്പാട്ടുമോ? മലാറിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ മാപ്പിളമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയപ്പോ പെഞ്ഞായിമാർ മാപ്പരുടെ മയ്യത്തിലെ പെഞ്ഞായി മയ്യത്തിലെ മാപ്പിലെ കുളിപ്പാട്ടൽ അനുമതിയുണ്ട്. നിർബന്ധ സ്വന്തത്ത് ഭയങ്കര നല്ലേണ്ടെന്നുമല്ല, അനുമതി. കാരണം പേടിക്കണ്ടല്ലേ, അങ്ങനെ അവിടത്തെ കണ്ടുപോയെങ്കിലും അവരത്ത് നോക്കോ പാടില്ല. ഏതോ സ്വന്തം പെഞ്ഞായിമാർ ഫാത്തിമ ബീവി വസിയത്ത് ചൊല്ലു അലിയെ നാ മരിച്ച നിങ്ങൾ കുളിപ്പാട്ടണം. അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളെ കുളിപ്പാട്ടിട്ട് അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചിന്താരുടെ ആളല്ല, വലിയ ഇൽമുടെ കേന്ദ്രം ഇസ്ലാമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഘോരഘോരമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഖൈബർ യുദ്ധത്തിൽ മുഖവ്വിസ് രാജാവുടെ കൊട്ടാരത്തെ ഓരോ ഏറ്റ് പോലും നബി ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തെരിപ്പാടി കഞ്ഞത്തെ ചരിത്ര വായിക്കുമ്പോൾ അലിയാർ തങ്ങളുടെ അല്ലാഹു കൊടുത്ത കഞ്ഞത്തെ ശക്തിയും അലിയാർ തങ്ങളുടെ അല്ലാഹു കൊടുത്ത കഞ്ഞത്തെ ധീരതയും അലിയാർ തങ്ങളുടെ അല്ലാഹു കൊടുത്ത കഞ്ഞത്തെ ആ പരാക്രമവും അല്ലാഹുവിന്റെ ധീരത പൂർണ്ണമായിട്ടും ചെലവാക്കിയത് നിദർശനമാണ്, സാക്ഷിയാണ് ഖൈബർ യുദ്ധം.
ഖൈബർ യുദ്ധത്തിൽ പിന്നുണ്ടല്ലേ സഹാബത്തുള്ള ജാഗല്ല ക്ലീനാക്കുമ്പോ വലിയ ഒരു ഗേറ്റുണ്ടല്ലേ പൊറുക്കൊണുകാവില്ല 10 ಯಾರೋ ಸಹಾಬತ್ತು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಉರುಮಿಟ್ಟು ಗಣಿಗಿನ ಪೊಂಗಿ ತರಗಬೇಕು ಆ ಗೇಟ್ ಎದು ನೋക്കുമ്പോൾ സഹാബത്തുകൾ ಗೊತ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಟ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൈയുടെ പരിച തെറിച്ചുപോയ ഒരു കയ്യിൽ ബാളും പിന്നൊരു കയ്യിൽ ശത്രുന കൊത്തുമ്പോൾ തളിയണു കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന കയ്യിലെ പരിച ആ പരിച തെറിച്ചുപോയപ്പോൾ അലിയാർ തയ്യാർ ഇടത്തെ കയ്യിൽ വയറ്റി പിടിച്ച ഗേറ്റ് അല്ലാഹു കൊടുത്ത ഖുവത്താണ് അലിയാർ ആ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ ഇൽമുടെ ഉടമയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ മാത്രമല്ല വീരശൂര പരാക്രമി അലിയാർ തങ്ങളുടെ കയ്യിലെ സൂക്ഷ്മതയും ഇൽമു ഉദാഹരണ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഹാബ ദാനമീത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ വഫാത്തായെങ്കിൽ തന്റെ ജനാസ കുളിപ്പാട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരായെങ്കിലും ഒരാൾ തന്റെ ഔറത്ത് മീത്ത് നോക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അതേ സയ്യിദിന്റെ ജന്നത്തിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും മയ്യത്തിന് കുളിപ്പാട്ടുമ്പോൾ ഔറത്ത് നോക്കണം അങ്ങനെ പല ആൾമാരും പല ആൾമാരും മയ്യത്തിന് ഔറത്ത് നോക്കടാറ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഇതിനിടെ ഒരു ഉസ്താദ് മരണപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ ആ പേരും പ്രായസുണ്ടല്ലേ വേറെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഉസ്താദന്മാർ കുളിപ്പാട്ട് കൊതിണ്ട് എങ്ങനെ കുളിപ്പാട്ട് കൊതിണ്ട് ആ മയ്യത്തിന് വലിയ കഴിവുള്ള ഉസ്താദ് കാലി തട്ടോട് പാട്ടി ഞങ്ങൾ കുളിക്കോ നിൽക്കും പോലെ തട്ടോട് പാട്ടി രണ്ട് മൂന്ന് ഉസ്താദന്മാർ ചർച്ച കെട്ടി നിന്റെ കുളിപ്പാട്ട് എന്തോ ഒരു ജഹാലത്ത് നന്റെ കണിക്കത്തെ ആളിങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നന്റെ കണിക്കത്തെ ഒരാളുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണക്കാര ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളുമാരെ പയ്യങ്ങനെ കുളിപ്പാട്ടുണ്ടെന്ന് ആലോചന വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയം നാണിവിടെ കബറടക്കൽ വിഷയിച്ചൊന്നില്ലെന്നാണ് തിരിഞ്ഞിട്ട് നേരെ അവിടെ കബറെടുത്തേണ്ടല്ല മുല്ലാറന്മാരല്ല ഇൽമുല്ല ആൾമാരല്ല കബറൊരു മയ്യത്തിന് മാത്രമേ തിരിയത് എങ്ങനെ സമായില്ലെങ്കിൽ എന്താവുന്ന വിഷയത്തിൽ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നേരെ മയ്യത്ത് മയ്യപ്പാട്ടൊക്കെ നിന്റെ ആൾമാർ മനുഷ്യന്മാരുടെ 4 തരം റജുലുൻ യദരി വയദരി അന്നഹു യദരി റജുലുൻ യദരി വലാ യദരി അന്നഹു യദരി റജുലുൻ ലാ യദരി വയദരി അന്നഹു ലാ യദരി റജുലുൻ ലാ യദരി വലാ യദരി അന്നഹു ലാ യദരി വിവരമില്ല ചൊല്ലകനിക്ക് വിവരവും അവനിക്കില്ല അവൻ ആള് ഡേഞ്ചർ അവന്റെ ദൂരായി മനുഷ്യന്മാർ 4 തരം നല്ല വിവരമുണ്ട് ചൊല്ലകനിക്ക് വിഷയം ഒരു വിവരമില്ല അതേ ജാഗ്രത മച്ചടക്കത്തിലും സൂക്ഷ്മതയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾമാർക്ക് പഠിപ്പാറ്റി കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ചില ആൾമാർക്ക് നല്ല വിവരമുണ്ട് ഗുമാണയില്ല എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കില്ല നാലാമത്തെ വിഭാഗം വിവരമില്ല അവൻ പണ്ടൊരാൾ ചെന്ന താനു ഹിಡಿದ ಮೊಲಕ್ಕೆ 3 ಕೊಂಬು ಮೊಲ ಚೊಲ್ಲೆ ಸಾಮಂತೆ 9 ಕೊಂಬಿಲ್ಲ ಕೊಂಬಿಲ್ತವಾದಿಗೆ ನಾನು ಬಿಡಿಸ 3 ಕೊಂಬು ಅಲ್ಲಲ್ಲ 9 ಕೊಂಬೆ ಇಲ್ಲ 3 ಉಂಟು ಎಂದಿರಿದೆ ಬಿಡಿಸಿದ ಅಲ್ಲಾಹ್ ഏതായാലും അങ്ങനെ ചില ആൾമാരുണ്ട് വിവരമില്ലാത്ത മാത്രമല്ല വിവരമില്ല ചൊല്ല വിവരവുമില്ല അതാണ് ഡേഞ്ചർ അത് മഹിലാറാണെങ്കിലും കാലിയാറാണെങ്കിലും തങ്ങാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും ആള് ഡേഞ്ചർ വിവരമില്ല ചൊല്ല വിവരമില്ലാത്ത അവർ മയ്യത്തിന് കുളിപ്പാട്ടുമ്പോൾ ആണികളെ കുളിപ്പാട്ടുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളെ കുളിപ്പാട്ടുമ്പോൾ പോലും മയ്യത്തിന് ഔറത്ത് നോക്കണ തീരാണ്ട് മാത്രമല്ല ഔറത്ത് ജാഗ്രതയും മയ്യത്തിന്റെ ശരീരത്തെ കയ്യിൽ തുടങ്ങുകൊണ്ടീറ മയ്യത്ത് ഗലീജാവിടേക്കല്ല മയ്യത്തിന് എങ്ങനെ തൊട്ടവിടെ മനസ്സുപോലെ പൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഞങ്ങളെ മേലെ ഞങ്ങളെ കമ്മീഷനുള്ള ചർച്ചകൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുവാർ അതുപോലെ മയ്യത്ത് സ്വന്തം കുളിച്ചൊന്നുകാവില്ല ആ മയ്യത്ത് ഇതൊരാൾ കുളിപ്പാട്ടുള്ള സ്വന്തം മയ്യത്ത് കുളിച്ചൊണ്ടെങ്കിൽ സാറയില്ല മയ്യത്ത് സ്വന്തം കുളിച്ചോണ്ട് മയ്യത്തുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട 4 കുതുബികളിൽപ്പെട്ട ഇമാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹ്മദുൽ ബദവി തങ്ങൾ ഇവർ സ്വന്തം കുളിച്ചതാണ് മയ്യത്ത് അല്ലാഹു കൊടുത്ത കറാമത്ത് സ്വന്തം മയ്യത്ത് അത് മയ്യത്തിൽ ചുണ്ടാ ഉസ്താദന്മാരുള്ളത് അപ്പൊ ഏതായാലും മയ്യത്തിന് കുളിപ്പാട്ടുമ്പോ മയ്യത്തിന് ഔറത്ത് നോക്കണേ പാടില്ല കുളിക്കര ജാഗ്രത ഇപ്പൊ ഒരു സ്വഭാവം മയ്യത്ത് കുളിപ്പാട്ട് വെച്ചിട്ട് ഗൽക്കിയവർക്ക് എങ്ങനെ
നിൽക്കിട്ട് ആയെങ്ക അവിടെ ഉറങ്ങട അങ്ങ് വണ്ടിയില്ല ഇത് ഗള്ളിക്ക് പോയിട്ട് അയിത്താണ്ട് കുളിപ്പാട്ടിട്ട് ആയെങ്കിൽ ചൂടെടുത്തിട്ട് ദമ്മ് കെട്ടും അവർക്ക് എപ്പോ കുളിപ്പാട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ കുളിക്കുമ്പോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് 10 മിനിറ്റ് തിരിച്ചെങ്കിലും പിന്നല്ലേ ഉസ്താദ് കുളിച്ചുകൊണ്ട് കായത്ത് കൂട്ടിയ കൊണ്ട് ഡ്രൈവർ വന്നു ഉസ്താദിന്റെ ബാത്റൂം തന്നിജേ തന്നെ എന്ത് ഹംക്കും അതുപോലെയാണ് മേലും കീഴും ഗൗപ്യത്തിനെ കാപ്പാട് അവിടെ കുളിപ്പാട്ടിന് ഹെൽപ്പ് ആക്കുന്ന ഒരാളും പിന്നെ മയ്യത്തിന് അടുത്ത കുടുംബക്കാരനായ ഒരാളും മാത്രമേ അതിലുള്ള നാലാമത്തെ ആളുടെ പ്രവേശനം ഇല്ല കുളിപ്പാട്ടുകൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ആക്കുന്നത് ചർച്ച പിടിക്കൊണ്ടു സോപ്പ് കൊടുക്കണം തന്നിമുത്തി കൊടുക്കണം തട്ട കൊടുക്കണം അതൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ആക്കുന്ന ഒരാള് പിന്നെ മയ്യത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്ത കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാള് വാരിസ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാള് നിർദ്ദേശനം കൊടുക്കണം സ്വന്തം കൊടുക്കുന്നു മയ്യത്ത് വലിയ തടിയുള്ള മയ്യത്ത് ഒരാള് കാവില്ല ചർച്ച പിടിക്കണം തെരിയുടെ ആളുടെ ഒരേ ആളുകൾ മയ്യത്തിനെ ചർച്ച പിടിക്കണം എങ്ങനെ പിടിക്കുന്നു ഏതുമാവട്ടെ വലിയ തടിയുള്ള മയ്യത്തെ ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് ആക്കെങ്കിലും മയ്യാവാല കുളിപ്പാട്ടുകൾക്ക് ജണ്ടാന്റെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടിവെങ്കിൽ ജണ്ടാന്റെ ഹെൽപ്പ് പിന്നിപ്പാട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾ കൊടുക്കുക സീരണി അതുപോലെ പള്ളിയിൽ പല ആൾമാരും ഇസ്ലാമിയത്തിന്റെ വിഷയത്തിലുള്ള വിവരമില്ലായ്മയുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പല ആദർശത്തെയും പല കാര്യത്തെയും അലങ്കോലപ്പെടുത്തി മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ ഒരാൾ മസ്ബൂഖ് അവിടെ ചൊല്ലിയത് കേട്ടാറ് സുബ്ഹി നിസ്കാരത്തിൽ മസ്ബൂഖായിട്ട് ഒരാൾ രണ്ടാമത്തെ റക്അത്തിൽ ഇമാം സലാം വീട്ടിട്ട് എഞ്ചിനിക്കുന്നത് കണ്ടു ളുഹുർ നിസ്കാരത്തിൽ മസ്ബൂഖ് അവിടെ കണ്ടു തറാവീഹ് നിസ്കാരത്തിൽ മസ്ബൂഖ് അവിടെ കണ്ടു ജുമുഅ നിസ്കാരത്തിൽ മസ്ബൂഖ് അവിടെ കണ്ടു മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ മസ്ബൂഖ് അവിടെ കണ്ടു മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ മസ്ബൂഖ് ചൊല്ലിയ ശിശുക്കൾ ഇല്ലേ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൽ ആളാക്കി കണിക്ക ഇമാമ കൈ കെട്ടുക അല്ലാഹു അക്ബർ ഉസ്താദ് ആയിട്ടില്ല ജണ്ടാലുണ്ടോ ഉസ്താദ് കൈ വിട്ടു ബദലെ ജണ്ടാൽ വുദു എടുത്ത് പറഞ്ഞു ബദലെ ഇമാം മുസല്ലിൽ ഫർദാല ഹാദൽ എന്നിട്ട് നിയത്ത് വെച്ച് അല്ലാഹു ഉസ്താദ് ബദലെ കൈ വിട്ടു ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ടർ വീസിലിട്ട് ദീപായിട്ട് ഉസ്താദ് കൽക്കി മസ്ബൂഖ് അവനക്ക് പൊട്ടില്ല ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വല്ലാതെ മസ്ബൂഖായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ തന്നെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗൊന്താവാൻ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ മസ്ബൂഖുണ്ടോ അപ്പൊ ഏതായാലും മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിലുള്ളത് എത്ര വേഗം അവിടെ അത്ര നിസ്കരിക്കണം മയ്യത്തിന്റെ ചുമ ഞങ്ങൾ മറിച്ചെങ്കിലുണ്ടല്ലേ മരണപ്പെട്ടു പോയ സന്ദർഭത്തിൽ ചുമ നേരാക്കുന്നത് എത്ര വേഗം മയ്യത്തെടുക്കും മോന്തി നേരം മയ്യത്തെടുക്കണോ എന്തേ ലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സൗകര്യം ഇണ്ട് എല്ലാം ഉൾട്ട ഇണ്ട് മയ്യത്തെടുക്കണം എത്ര ഗണ്ടകൾ തീരുമാനിക്കുന്ന കബറെടുക്കുന്ന ആൾമാർ ചിലരായത്തിൽ മറിച്ച് കബറെടുക്കുന്ന ആൾമാർ 4 ഉച്ചവരെ ഒരു ഗണ്ടാമണി അങ്ങനെ റെഡിയാക്കണം ഒരു ഗണ്ടാമണി 12 കാലം കുളിപ്പാട്ട് വെച്ച് അങ്ങനെ മയ്യത്തിനെ എത്ര വേഗം അത്ര വേഗം ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ ജാലെല്ലാം അടിച്ചിട്ട് ശുദ്ധിയാക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ മദീനത്തിൽ ലോകത്തെ നേതാവ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുള്ളാഹി മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ പറവത്തു മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ പരിസരത്തെ അടിച്ചിട്ട് ശുദ്ധിയാക്കുന്ന പെണ്ണിനെ കാണില്ല അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇനി പോയ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ പള്ളിയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ വിഷയങ്ങൾക്ക്
കേൾക്കട്ടെ, എപ്പോ മരണപ്പെട്ടു പോയ സ്വഹാബ എന്റെ സഹാബാനികൾ നക്കൊന്ന് അറിയിക്കാതെ പള്ളിയുമായിട്ട് ഇന്ന പെണ്ണിക പരിചയം ഇന്ന പെണ്ണിക എന്റെ സഹാബ നമ്മളൊന്ന് അറിയിക്കാതെ നിങ്ങൾ വിഷയ സഹാബത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചൊല്ലുടെ യാ റസൂലല്ലാഹ് നിങ്ങളുടെ ഖബർ ഏത് ജാഗയിലുണ്ടെന്ന് കാട്ടി തണ്ടാര സ്വഹാബ റസൂലുള്ളാഹി തആല സ്വഹാബത്ത് കാട്ടി കൊടുക്കുന്നു. ഈ ജാഗയിലാണ് മറമാടിയത് കാട്ടി കൊടുക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഖബറിന്റെ മേലെ നിന്റെ പെണ്ണിനൊക്കെ വേണ്ടി മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വഹാബത്തിൽ ചൊല്ലുന്നു, നിന്റെ സ്വഹാബ ഈ ഖബറിലുള്ള എല്ലാ ഇരുട്ടുകൊണ്ട് ചിന്ത കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടിട്ട് സ്വഹാബ പോയിട്ട് സ്വഹാബ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഖബറുള്ള നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചല്ലേ സ്വഹാബ നിസ്കാരം കൊണ്ടിട്ടു, നിസ്കാരത്തിലുള്ള ദുആ കൊണ്ടിട്ടു, നിസ്കാരത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടിട്ടു അല്ലാഹു പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ലോകത്തെ നേതാവ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജനാസ നിസ്കാരം കൊണ്ട് ഖബർസ്ഥാനത്തുള്ള എല്ലാ മയ്യത്തിനെ ഖബർ അല്ലാഹു വെളിച്ചമാക്കി കൊടുത്തു. നേതാവ് വേണ്ടി പോലും റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോലും സ്വഹാബത്ത് മയ്യത്തിനെ സുബ്ഹി വരെ ബാക്കിയാക്കിയില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മരണപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ എത്ര വേഗാവുടാ എത്ര വേഗം മയ്യത്ത് മറമാടുമോ. സ്വഹാബത്ത് പാലനാക്കിയതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വഹാബത്ത് അങ്ങനെയാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരു സുന്നത്ത് പോലും സ്വഹാബത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാല. മരണപ്പെട്ടു പോണ്ട സമയത്തിൽ പോലും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ആളുമാരാണ് സ്വഹാബത്ത്. സ്വഹാബത്തെ കാലത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നോക്കുന്നു വേണ്ടി പോലും റസൂലുള്ളാഹി തആല മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ ആയിരിക്കട്ടെ ചൊല്ലി വീരുന്നു പോലും സ്വഹാബത്ത് മയ്യത്തിനെ പിന്തിച്ചില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉമ്മയുടെ ബാപ്പയുടെ മയ്യത്തിനെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്ന അവസ്ഥ പോലും കൊണ്ടുപോയില്ലേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഹയാത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് താങ്ങുണകാവാത്തത്, ഹയാത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് നൊമ്പലാവിടത്, ഹയാത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് വെറുപ്പാവിടത്, ഹയാത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകൾ നൊമ്പലാവിടൊന്നും മയ്യത്തും ആക്കുന്നത് തീരാ. ഹയാത്തുള്ളവനുക്ക് താങ്ങുകാവാത്തത് മയ്യത്തും ഞങ്ങൾ താങ്ങുക കൂട്ടുകൊടുക്കുക തീരാ. ഹയാത്തുള്ളവനുക്ക് ബേജാറാവണത് മയ്യത്തൊട്ടിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പാട്ടുക തീരാ. ഹയാത്തുള്ളവനുക്ക് നൊമ്പലാവണത് മയ്യത്തും ഞങ്ങൾ ആക്കി കൊടുക്കുക തീരാ. ഹയാത്തുള്ളവനുക്ക് അവന് കിടക്കല കറാഹത്താൻ. ഹയാത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യ കൗന്നു കിടക്കല് കറാഹത്താണ്. ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ കൗന്നിട്ടുള്ള കിടന്നത് ശൈത്താന്റെ വറകാണ്. കൗന്നു കിടക്കുന്നത് കറാഹത്താണ്. വറങ്ങുണക്ക് വേണ്ടി കൗന്നു കിടക്കലാണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. വറങ്ങുണക്ക് വേണ്ടി കൗന്നു കിടന്നിട്ട് വറങ്ങിടത് കറാഹത്താണ്. എങ്കിലൊരു മയ്യത്ത് കുടിപ്പാട്ട് സന്ദർഭത്തിൽ മയ്യത്തിലെ കൗത്തിലെ കിടപ്പാടൽ ഹറാമാണ്. പാടില്ല, ഹറാമാണ്. ഹയാത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ 5 മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ ദഹിക്കുവാണ്. 5 മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ ദഹിക്കുന്നത് സാധ്യമാവാ എങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു മയ്യത്തിന് 5 മാറും 10 പോലും ജീവിത 4 ഗണ്ട വരെയും ഫ്രീസറിൽ ഞങ്ങൾ കിടപ്പാട്ടുക മനസ്സ് തന്നെ മുസ്ലിം.
വിഷയത്തിലാണ് വറക്കില്ല അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വഹാബത്തുണ്ടല്ലേ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോലും മയ്യത്തിനെ പിന്തിച്ചില്ല. പല ആളുമാരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജനാസ ഞങ്ങളുടെ റായത്തിൽ മറമാടുന്നു. ബർക്കത്തുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ജനാസ ഞങ്ങളുടെ റായത്തിലാവണോന്റെ ബർക്കത്തുക്ക് വേണ്ടി സ്വഹാബത്ത് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജനാസത്തെ ഞങ്ങളുടെ റായത്തിൽ മറമാടുന്നോണ്ട് ഹത പിടിച്ചത്. തങ്ങൾ കൊടുത്തുള്ള ആയിഷാ ബീബിയുടെ മുരിയത്തെ ഉൾഗമേ മറമാടിത്ത് ഇനിയും കേൾക്കണ ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം നിങ്ങളെ റായത്തിൽ ജീവിച്ച് കടന്നുപോയ മഹാന്റെ പേര് യൂസുഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പേരുള്ള ഒരു നബിയാണ് നബിയുല്ലാഹി യൂസുഫ് അലൈഹിസ്സലാം. യൂസുഫ് നബി വഫാത്തായപ്പോൾ യൂസുഫ് നബിയുടെ റായത്തെ മിസ്റിലെ ഈജിപ്തിലെ ആൾമാർക്ക് പരസ്പര ഗലാട്ട. അവസാനം ഔദ്യ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഒരു യുദ്ധമേ നടത്തിയിട്ട് വാതാവരണം നിർമ്മാണം യുദ്ധം നടക്കും മിസ്റിൽ. എന്തൊക്കെ യുദ്ധ? യൂസുഫ് നബിയുടെ ജനാസത്തിൽ മറമാടും. ചിലർ വിട്ടു കണ്ടില്ല യൂസുഫ് നബിയുടെ ജനാസത്തിൽ മറമാടും. എന്തേ? ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി. ആൾമാരെ കിടന്ന ജാഗിലും ബർക്കത്ത്. സ്വാലിഹീങ്ങൾ കിടന്ന ജാഗിലും ഖബറുള്ള ജാഗിലും സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഖബറുള്ള ജാഗിലും ബർക്കത്താണ്. ബർക്കത്തുണ്ട്. അതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മക്കാമുകളിൽ പോയിട്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് ദുആ ചെയ്യുക. അപ്പൊ യൂസുഫ് നബി വഫാത്തായപ്പോൾ മിസ്റിലെ ആൾമാർ പരസ്പര തർക്കയിട്ട് യൂസുഫ് നബിയുടെ നഗരമായിട്ട് ആ കാലത്തെ നല്ല ഉന്നതമായ നേതാക്കന്മാർ അവസാനം തർക്കത്തെ തീർപ്പ് കൊടുത്തു. യൂസുഫ് നബിയുടെ ജനാസ നിങ്ങളായത്തിലാവണോ ഗലാട്ട് എന്തെങ്കിലും ബർക്കത്തുക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഒരു സ്വറാസുവ. ഈ നെയ്യിൽ പോലെ തല്ലി കുടിക്കാത്ത ആളുണ്ടാ. ഈ നെയ്യിൽ പോലെ ആൾമാർക്ക് തന്നിതന്റെ കലിക്കത്തൊരു പൊലല്ലേ. ഈ നെയ്യിൽ പൊലയുടെ ഉൽഗത്തിലെ മറമാടുക തന്നി അങ്ങ് ഓക്കെ എങ്ങനെ പൊലയുടെ ഉൽഗത്തിൽ കബറെടുക്കടേ. ആ കാലത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ തീരുമാനിച്ചാറ് നല്ല ഒരു പെട്ടിര ഉൽഗ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ജനാസ പെട്ടിര ഉൾഗത വെച്ചിട്ട് നെയ്യിൽ പോലെ തന്നിലെ തടിഞ്ഞു വെച്ചാറ്. രണ്ട് സൈഡും കട്ട കെട്ടിയാറ്. എന്നിട്ട് അവിടെ മയ്യത്തിന് മറമാടിയാറ് കബറെടുത്തിട്ട്. എന്നിട്ട് കണ്ട കിരിച്ചിട്ട് കല്ലിൽ ഒഴുക്കി വിട്ടാറ്. മയ്യത്ത് നെയ്യിൽ പൊലടിയിൽ നിറംതര ഒഴുകിക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് തണ്ണി കൊണ്ട് 400 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് സരിസുമാർ 400 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പ്രവാചകരാണ് ബനൂ ഇസ്രായേൽ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹിസ്സലാം. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ അല്ലാഹു വഹി കൊടുത്തു. യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ഖബർ നെയ്യിൽ പൊലടിയിലുണ്ട്. മുസ്ലിമുകളുടെ പൊലടിയിലുള്ള മയ്യത്തിനെ നീക്കം ചെയ്തിട്ട് ഫലസ്തീനിന്റെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് യാക്കൂബ് നബിയുടെ പരിസരത്തിൽ മറമാടുന്നു. യൂസുഫ് നബിയുടെ ബാപ്പയുടെ ഖബറിൽ വിട്ട് മറമാടുന്നു. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം 400 വർഷത്തെ നന്തരം യൂസുഫ് നബി വഫാത്തായിട്ട് വന്ന പ്രവാചകൻ. മൂസാ നബി തിയായിട്ട് മയ്യത്തെ ഉടനുണ്ട് എങ്ങനെ കൊടുത്തു. മയ്യത്തെ ഉടനിട്ട് കൊണ്ടവിടെങ്ങനെ മയ്യത്തെങ്ങനെയായിട്ട് കൊണ്ടവിടെങ്ങനെ ആർക്കും മയ്യത്ത് ഏത് ജാഗിലുണ്ട്. ബനൂ ഇസ്രായേൽ ആൾമാരെ ആർക്കും മയ്യത്ത് യൂസുഫ് നബിയുടെ ഖബറോടെ നോക്കുമ്പോ വയസ്സായ ഒരു പെണ്ണിങ്ങ കൊണ്ടുണ്ട്. ആ പെണ്ണിങ്ങ ചൊല്ലുന്നു മൂസാ നബി യൂസുഫ് നബിയുടെ ഖബറിയത് ജാഗിലുണ്ട് കറക്റ്റ് കൊണ്ടുണ്ട്. മൂസാ നബിക്ക് ഭയങ്കര ആ പെണ്ണിങ്ങ ഖബറോടെ കാട്ടണോ അല്ലാഹുവിന്റെ വഹയുണ്ട്. ആ ഖബറിന്റെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഈ ഫലസ്തീനിന്റെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് യാക്കൂബ് നബിയുടെ ഖബറിന്റെ പരിസരത്തിൽ മറമാടുന്നു. അപ്പൊ പെണ്ണിങ്ങ ചൊല്ലില്ല ഖബർ എവിടെ ചൊല്ലണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഷർത്തുണ്ട്. എന്തിനാ? ഒന്ന്, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ നബിയല്ലേ. നീല നബിയുടെ ദുആക്ക് അല്ലാഹു ഉത്തരവല്ലില്ല. നാണ് ബദലെ ബാലകർത്തിയാണ് ചന്താവണം വയസ്സാവണ ആ പെണ്ണിന്റെ നാട് ബാലകർത്തിയാണ് ചന്താവണം.
ഞങ്ങൾ നോക്കണം 90 വർഷമായ ആളുകൾ വയസ്സായിട്ട് കാട്ടണം അവിടെ പിന്നെ മുടിയെല്ലാം കലപ്പാട്ടിയെടുത്തല്ല വയസ്സാവുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരു മുടി മുത്തി വെളുത്തിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണാട്ടി കണ്ണാസ് കിട്ടുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ടാങ്കിൽ മേലെ പൊറിച്ചിട്ട് കട്ടാക്കിട്ട് എടുക്കുക. ഇതൊരു 10 പൂണഞ്ഞ് മുടി വെളുത്തി എന്താ അങ്ങനെ കളറടി കറുപ്പ് മുടി കറുപ്പാട്ട തെരിയാണ്ട് പറ്റില്ലാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ജാഗ്രത മുടി കറുപ്പാട്ടത് ഹറാമാണ്. അതിലും മുടി കറുപ്പാട്ടുമ്പോൾ പിന്നൊരു പശുവിന് രണ്ട് തരത്തെ കറുപ്പാട്ടറുണ്ട്. ഒന്നു ഈ പെണ്ണുങ്ങ മൈലാഞ്ചി ബേക്കിലേക്ക് മൈലാഞ്ചി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ കൽകൊമ്പത്തും കംപ്ലീറ്റ് മൈലാഞ്ചി കൊണ്ട് കളർ മാത്രമാക്കി അവിടെ. പിന്നൊരു മൈലാഞ്ചി ഉണ്ട് ഫാസ്റ്റ് മെഹന്തിന്റെ എന്തെല്ലാം ചുണ്ടാറ് ഏത് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഫാസ്റ്റ് ആ സ്ലോമ ആ മൈലാഞ്ചി ബേക്കിലെ കലകി ജെട്ടൽ പിന്നുണ്ടല്ലേ ഒരേ നാൾ പൊറ്റൽ പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് സൊട്ടകൻ ഇങ്ങനെ ഇലകി ആ മൈലാഞ്ചി ഡേഞ്ചർ ഊസമാവില്ല പെണ്ണുങ്ങളെ. ആ മൈലാഞ്ചി കൊണ്ട് ഉദു ശരിയാവില്ല. നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായ കുളി കുളിച്ചെങ്കിൽ ആ കുളിയൊന്നും ശരിയാവില്ല. നിങ്ങൾ ഉദുവാക്കിയിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മുസ്ഹാഫ് തൊട്ടെങ്കിൽ അത് ഹറാമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾ ജനാബത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹൈദുകാർക്കിയിരിക്കുന്നത് കുളി സമ്മതിക്കില്ല മൈലാഞ്ചിയുടെ കാരണം അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കല്ലേ. പണ്ടെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരു മൈലാഞ്ചി വെച്ച് എത്ര കഷ്ടം ഉദയപെണ്ണുമാർ മൈലാഞ്ചി വെച്ച് പാലിനാവത്തോട് മൈലാഞ്ചി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ഉണങ്ങട്ടുണ്ട് സുബൈത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പുറത്തെ കെപ്പെ കൈ വെച്ചിട്ട് കെപ്പയിലോട്ട് പിറ്റാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പുതിയ പെണ്ണുങ്ങൾ മൈലാഞ്ചി വെച്ചിട്ട് മൈലാഞ്ചി അവള് പോയിട്ട് ഈ കൈ ഇങ്ങനെ പച്ചലെടുക്കണം ഇങ്ങനെ കൊടയുമ്പോൾ പുതിയ പെണ്ണ് പോയിട്ട് കല്ലിട്ട് ചോന്നിട്ട് അത്ര ഫാസ്റ്റ് മെഹന്തിൽ ഫാസ്റ്റ് ബാത്തിലായി പോയിട്ട്. കാരണം കുളിയും സമാവില്ല ഒതു സമാവില്ല ചൊല്ലിയ വിഷയത്തെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഒതു സമാവില്ല ചൊല്ലിയ വിഷയത്തെ. കാരണം ഒതു ചൊല്ലിയത് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്തികളെ ഏറ്റവും വലിയ ഐഡന്റിറ്റിയാണ് ലോകത്ത് 1,400,000 നബിമാർ കടന്നുപോയിട്ടാണ്. അതല്ല 2,24,000 നബിമാരുണ്ട്. 12,000 പ്രബലമായ അഭിപ്രായമുള്ള 24,000 നബിമാരുണ്ടായ അല്ലാഹുവിന്റെ മഹ്ശറത്തിൽ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് ശഫാഅത്ത് ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ഞങ്ങളുടെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ റസൂലുള്ളാഹി ഞങ്ങളുടെ കിട്ടേണ്ട ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഗുർത്ത കിട്ടേണ്ട. കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4 വർഷത്തിന് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോ പല ആൾമാരെ ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് ആസിഫ് ഇക്ബാൽ പോയിട്ട് കാഴ്ചയില്ലാത്തൊരു കിട അപ്പഴ എന്റെ മോളും 4-5 വർഷത്തിൽ മുന്നുള്ള പതിയെ അവിടെ മുണ്ടി വന്നത്. അപ്പൊ കിട 1ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. അല്ലാഹു സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ പെടുത്തട്ടെ. മാഷാ അല്ലാഹ് കിതാബ് എന്റെ മുട്ട വെച്ചിട്ട് കാഴ്ചയില്ലാത്ത മക്കൾക്ക് ഓതുന്നത് പഠിക്കുന്ന കണിക്കത്തെ ആ ഖുർആന്റെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹർഫ് ഇങ്ങനെ ജോയിന്റ് ആക്കി ഓതുമ്പോൾ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഈ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് തൗഫീഖില്ലാതെ നസീബില്ലാതെ ആൾമാറി സമൂഹത്തിലുണ്ട്. കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത കിതാബ് ഈ അക്ഷരത്തെ ഓരോന്നിനെയും അല്ലാഹു ആക്കിയിട്ട് സ്വാധീനങ്ങൾ കണ്ണുക കാഴ്ച ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അപ്പൊ ഞാൻ ചൊന്നോട്ട് ഒതുവാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒതു ശരിയായില്ല വലിയ പേടിക്കുന്ന വിഷയം. കാരണം ഞങ്ങളുടെ റസൂലുള്ളാഹി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നബി തന്നെ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ നബിയെ 1400 വർഷത്തിന് മുന്നൽ വഫാത്തായി പോയ നബി 2 വർഷത്തിന് മുന്നൽ അല്ലാഹു 3 തിങ്കൾ കണ്ടകനിക്കത്തെ ഒരാളുടെ പേരാണ് കിട്ടാമത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എവിടെ നോക്കി കണിക്കാവുന്നു ഭയത്തിലുള്ള വായിക വേണ്ടിയില്ല. ഒരു 3 തിങ്കൾ ഇത് 3 തിങ്കളല്ല 3 വർഷമല്ല 300 വർഷമല്ല 1400 വർഷത്തിന് മുന്നോട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ നേതാവ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ. ഞങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് മനുഷ്യർക്ക് ഗുർത്ത കിട്ടണോ ആ നബി തങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ഗുർത്ത കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ആഖിറത്തിൽ രക്ഷപ്പെടൂ. എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കിട്ടൂ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വഹാബത്ത് കേൾക്കട്ടെ യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്തികളെ
ഗുർത്ത പിടിക്കടേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചൊല്ലുന്ന സഹാബ ഇന്ന ഉമ്മത്തി യുദഊന യൗമൽ ഖിയാമത്തി ഗുർറൽ മുഹജ്ജബീൻ മിൻ ആതാരിൽ വുജൂ വല്ലാത്ത പ്രത്യേകതയുടെ സഹാബ ഉംറക്ക് പോയ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുള്ള പെണ്ണുങ്ങള് ഉംറക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അമീറിനെ നല്ല കളറിലെ ഒരു മകനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഉംറക്ക് പോകുമ്പോൾ കളറിലെ മകനെ എന്തെങ്കിലും എവിടെ തപ്പിയെങ്കിലും കൊണ്ടാണ് അതോടെ ആഗ്രഹം തന്നെ അവള് മോദരെടുപ്പ് പോയിട്ട് ഈ ഉംറക്ക് ഈ അഞ്ചിക്ക് പോയിട്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മോദരം അത് മക്കത്തെ കൊണ്ട വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഏത് പെണ്ണിലാവട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ പെണ്ണിങ്ങൾ അതിൽ നോക്കുക ഒന്ന് പോയിട്ട് എടുക്കുക വില പുറക്കെ പരിപാടി ആശയിക്കും അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഈ ലൈനിൽ ഗ്രൂപ്പ് തപ്പിയെങ്കിൽ അമീർ പിന്നെ രായത്തിൽ പറയില്ല എവിടെ നിങ്ങൾ കൂട്ടി പോയിട്ട് മദീനത്തിൽ കൂട്ടുവന്നതാണ് അപ്പൊ അമീർ എന്താക്കട്ടെ മുന്നെച്ചരിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഓരോ മക്കളെ അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഓരോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കൊടു മക്കളെ കൊണ്ടുള്ള പിടിക്കലേ റസൂൽ സ്വഹാബത്തിനെ ചൊല്ലുന്നു നബിമാരും ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തികളെ നടുന്നു സമുദായത്തിന്റെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഗൗരവിച്ചു വേണ്ടി ഓരോ മുസ്ലിമാരുടെ നാടിനെ ഗുരുത്വ പിടിക്കുന്ന സ്വഹാബ അവിടുത്തെ കാരണമുണ്ട് ഉമ്മത്തിനെ ഉദവിടുത്തെ കാരണമുണ്ട് അങ്ങനെ കയ്യിലും കാലും മുഖവും വല്ലാത്ത പ്രകാശമാണ് ഭയങ്കര പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ മുഖ അങ്ങനെ കൈകാല് ഭയങ്കര പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട് സഹാബത്തിന്റെ വിധങ്ങൾ കേൾക്കട് സഹാബ വലിയ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലോ വലിയ ഒരു മൈതാനത്തില് കറുകറുത്ത കുതിരകൾ മേഞ്ഞോണ്ടിക്കട് കംപ്ലീറ്റ് കറുത്ത തടിയുള്ള കുതിരനെ മേയുമ്പോൾ ആയിരം കറുകറുത്ത കുതിരകൾ മേഞ്ഞോണ്ടിക്കൊണ്ടു ഏതെങ്കിലും ഒരു കുതിരയുടെ 4 കാല് കംപ്ലീറ്റ് ലൈറ്റ് കളറിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിലുള്ള കറുത്ത കുതിരയുടെ ഇടയില് വെളുത്ത കാലുള്ള കുതിരയുടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരാളുകൾ കുതിരയുടെ റാശില് കളറുള്ള കുതിരയുടെ എത്ര ദൂരത്തിൽ നോക്കുന്നു മേകുർത്ത കിട്ടുവല്ലേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പുഞ്ചിരിച്ചു ചൊല്ലുന്നു അതുപോലെയാണ് സഹാബ നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിമാല അല്ലാഹുവിന്റെ മഹ്ശറത്തിൽ കൈകാല് വല്ലാത്ത പ്രകാശമാണ് ദുനിയാവിലെ ഉദുവെടുത്ത് കാരണം കൊണ്ടിട്ടുള്ള പ്രകാശമാണ് ആ പ്രകാശം കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ നാളെ ഗുരുത്വ പിടിക്കുന്ന സഹാബ ശരീരത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങള് മുസ്ലിമീങ്ങള് തലമാനകളെ മുടിയാനകളെ ശരിയാവാത്ത നിലക്കുള്ള കളറാണെങ്കിൽ പേടിക്കൊണ്ടായതല്ലേ ചുമോട്ട് കാട്ടണമെങ്കിൽ നക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തുറക്കുന്നു കൂട്ടത്തിൽ നാളും തന്നിട്ടിക്കോണു അവിടെ പ്രവാചകന്മാർ ഏത് ദർജയാണോ അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വന്ന നബിയേ അത് ഗ്യാരണ്ടി തന്നെ കാട്ടി തന്റെ നബിയേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങളെ ദുർവൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൂറത്ത് യൂസുഫിലെ തബറനി മുസ്ലിമാ വഅൽഹഖലി സ്വാലിഹീന ആയത്തുൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചൊല്ലിയ വ്യാഖ്യാനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിറാജുദ്ദീൻ ദാനി ഉസ്താദ് ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് കിതാബ് നാം മനുഷ്യനാക്കി ചൊല്ലുന്നത് അബ്ദുൽ മഹ്ദൂർ ചൊല്ലിയ തഫ്സീറിൽ ഇമാം ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങളെ സൂറത്ത് യൂസുഫിലെ തബറനി മുസ്ലിമാ വഅൽഹഖലി സ്വാലിഹീന ചൊല്ലിയ ആയത്തുൽ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ആണ് ചൊന്ന സംഭവത്തെ വിശദീകരിച്ചു ചൊല്ലുന്നു നബി അലൈഹിസ്സലാമയുടെ ഖബർ പെണ്ണുങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു മയ്യത്തിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലെ മറമാട് സ്വാലിഹിന്റെ ഖബറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാലിഹിന്റെ ഖബർ ഞങ്ങളെ റായത്തുള്ളതിനോട് തകരാറാകാതെ മാറുന്നു സ്വാലിഹികളെ കൊണ്ട് മറക്കത്തെടുക്കുന്നത് പേടിയാണ്
ഈ മലാട് പരിസരത്തുള്ള മണ്ണ് എണ്ണകൊണ്ടും പരിശുദ്ധമാണ്. എന്തുകൊണ്ടും ബറകത്ത് കിട്ടിയ ആള് അല്ലാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ കടന്നുപോയ അല്ലാഹുവിന്റെ വലിയ കാല് വെച്ച മണ്ണാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ വലിയ വിഭാഗത്ത് ചെയ്ത മണ്ണാണ്. ബർക്കത്ത് കൊണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഓടി ഓടി കടലിക്കാറ് അങ്ങനെ ആളുടെ വാഴ നടക്കുമ്പോൾ സദസ്സുകൾ വന്നത് പാപപ്പെട്ട ഈമാനുള്ള മുസ്ലിമാത്തുകൾ അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ച ആളുമാറ് അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പള്ളി മൊത്തം പ്രകാശിപ്പിച്ച എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് പഠിച്ചവിടെ ഓരോരുത്തർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലത്തെ കൊടുക്കണമല്ല. ഒരു നാട് മരിക്കണുകൊണ്ടു ഏത് വലിയ ആളായെങ്കിലും മരിക്കണുകൊണ്ടു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ഏത് ഗൈതലാണ് മരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തോന്നുക. ചെറിയ വയസ്സിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ മക്കളില്ലേ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ജുമുഅത്തെ ഒരു ഖുതുബത്തില് പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ ആദർശമുള്ള പള്ളിയിൽ ഊതരകന്റെ ഇമാം നുബാത്തുൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഖുതുബ കിതാബിലു ഒരു ഖുതുബ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു. ആ ഖുതുബത്തിൽ ചൊല്ലുടെ പലകത്തിരകും ബാലകാരന്മാര് വയസ്സായിട്ട് കുറേ വർഷം ജീവിച്ചുകൊണ്ടുമ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ചെടിക്ക് വെയിൽ നോക്കൂ എത്ര താഴെ പോകൂ ഉണ്ടായിട്ട് വലങ്ങിന്റെ തേങ്ങയുടെ കാണാൻ ഒന്നുള്ള താന്നുകൊണ്ട് ചെടി വെയിലത്തരവുണ്ടു. ബാലകാരന്മാർ അവിടെ കാണാൻ ഒന്നുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മീശ പറാത്ത മക്കളെ ജയിക്കണ്ട. ചെണ്ടി വെയിലും അവിടെ കാണാൻ ഒന്നുള്ളൂ. തെങ്ങുടെ മരത്തെ അടിയിൽ പോയി നിന്ന് നോക്കൂ എത്ര പൂത്താളുകൾ. വിളിച്ചിരുന്നു തുടങ്ങിയില്ലേ ശരീരത്തെ തുടങ്ങിയില്ലേ. ഒരു മരത്തടിയിൽ പോയി നിന്ന് നോക്കൂ മരത്തെ പച്ചയായ കളറ് പത്ത് മഞ്ഞ കണ്ണിങ്ങിട് ഏത് സമയത്തും അത് താന്നു പോവാ. എല്ലാവരും നല്ല ശ്രദ്ധ വേണു. എല്ലാവർക്കും ജാഗ്രത വേണു. ചെറിയ മക്കൾക്കും ജാഗ്രത വേണു. പൂത്താളുടെ മരത്തില് പാലകാരന്മാർക്കും ശ്രദ്ധ വേണു. ചെല്ലി പേര് താന്നു പോണ്ടു. വയസ്സ് മുടി വെളുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓർമ്മ വേണു. ഏത് സെക്കൻഡിലും ഇല താഴെ പോയ പോലെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോവാ. കാഞ്ഞം കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ കാഞ്ഞങ്കാട് ജില്ലാച്ചുണ്ട് ജാഗ്രത പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലല്ല മുന്നല്ല ചെണ്ടിവേലും നമ്മുഞ്ഞാണ്ട് കാഞ്ഞങ്കാട് വാഴച്ചു പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സീറ്റ് ഗുണമെന്ന് സാധാരണ സീറ്റ് ഗുണമെന്ന് ഉസ്താദെ ബക്കറ്റ് കടത്തുന്ന കൈത്ത് പെണ്ണിങ്ങളെ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ചൊല്ലൂർ അങ്ങനെ ഈ നിലക്കാണ്. അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടാണ് സീറ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 16 വർഷത്തെ ചെറുക്ക ആറായത്തിന് വാഴച്ചുള്ള പള്ളിയിൽ ആ മദ്രസത്തിൽ പഠിച്ചു ബൈക്കിൽ ബസ്സിലായിട്ട് പോകുന്നത് വലിയ ദുഃഖവാർത്ത. ആ റായത്തിൽ വാഴ ചൊന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 16 വർഷത്തെ അങ്ങനെ ഈ സദസ്സ് മുസ്തഫാക്കടെ ഒരു കിടാവ് നാനാ മോണ്ടെ നോക്കി സജിപത്ത് അല്ലാഹു അകിട അവിടെ അല്ലാഹു പ്രകാശിപ്പിച്ചു. അല്ലാഹുവേ ഷഹീദ് പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. നാളെ ആഖിറത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളെ ഗുണകൊണ്ട് മക്കളെ കൊടുക്കപ്പെടുത്തുന്ന റഹ്മാനെ. ആ സഹോദരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിതത്തിലും വിധത്തിലും യാറുകളുടെ വന്നുപോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറാഹുൽ അസീസിന്റെ വലിയ ബർക്കത്ത് നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അപ്പൊ ഏത് സമയത്തും മരണപ്പെട്ടു മരണത്തുകൾ വയസ്സല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ വന്നു പോയാൽ നിങ്ങളല്ലേ മരിപ്പ് ഒരു വിഷയമേ ഇല്ലാണ്ട് മരണത്തുക ഒരു കാരണമേ വേണം. കൊറോണ സഡൻ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ മരിക്കില്ല ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. 2ാം ക്ലാസ് പിതാവിതരുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയത് വാട്സപ്പിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് 2ാം ക്ലാസ്. പണ്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വീടി വലിച്ചു
ബീഡി വലിച്ച് 100 വർഷമായിട്ട് വലിച്ചിട്ടും വലിക്കാത്ത കൊള്ളാറ് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ബീഡി വലിക്കും ഹറാമു കറാഹത്ത് ഏതൊരു പല കാലത്ത് ഹറാമാണെങ്കിൽ പണ്ടുള്ള പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കണ്ട താലിമ്യങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പല കാലത്തെ അങ്ങനെ കരുണ റഹ്മത്തുള്ള ആൾമാർക്ക് അങ്ങനെ കാരണത്തിൽ തൊന്തരാവുന്ന അങ്ങനത്തെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളില്ല അങ്ങനെ കാരണത്തിൽ പോലും മുമ്പലാക്കാലം നിങ്ങൾ പേര് കേട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ജീവിതത്തിലുണ്ടല്ലേ ഒരു പള്ളിരെയും ഒരു സദസ്സരെയും സീരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ പിന്നെ ഒരാളുടെ ചെറുപ്പട കാല വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ സുദൂര മാറ്റി വേറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ചന്തത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ മേലെ പറ്റിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് കാല ബോക്സിൽ ആ ചെറുപ്പയുടെ ഉടമക്ക് ബേജാറാവില്ല ഞങ്ങളെ ഒരാൾ ചോട്ടിപ്പോയി ഞങ്ങൾ ബേജാറാവില്ല ഇതെല്ലാം ചില്ലറ വിഷയം ഒരു സിമ്പിൾ വിഷയ പക്ഷെ ആ സ്വാലിഹീങ്ങൾക്ക് വലിയ വിഷയ ഒരാളെ ചെറുപ്പട ചോദ്യം അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ സെക്കൻഡിലും സൂക്ഷ്മത ഓരോ കളികളും കണ്ണുമുച്ച് തുറക്കെടുക്കൽ പോലും അങ്ങ് പേടി കണ്ണുമുച്ച് തുറക്കൽ അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ ഹറാമു ചെയ്യാൻ ഹറാമുമായിട്ട് ബന്ധയില്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് സാധ്യമാ ആ സ്വാലിഹീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക ആ മഹാന്മാരെ നിങ്ങൾ തിരസ്സാക്കുക ആ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സദസ്സിൽ പോയി ജയിക്കുക ആ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ പേരിൽ ഹദിയ കൊടുക്കുക ആ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുക ബഹുമാനപ്പെട്ട മാതൃകാരി ഉസ്താദ് ചൊല്ലില്ലേ സൂറത്തുൽ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഏത് ഔലിയാക്കന്മാർ അങ്ങനെ പെരകെ നടന്നിട്ട് ഒരു നായി ആ നായിയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് ആ നായിക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാണ് കൊടുത്ത ആ അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫ് അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ ഇന്ന അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിലെ ബാലകാരന്മാർ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ ആ മഹാനായ ഏഴ് ഔലിയാക്കന്മാരെ കൂടമേ അങ്ങനെ പെരകെ നായി നടക്കുന്നത് നായിയുടെ തൊട്ടെങ്കിൽ 7 ബട്ടകൾ നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെ ശരീരത്തെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം നായി തട്ടിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടത്ത് നായി തട്ടി പോയെങ്കിൽ നായിയുടെ ശരീരമാ അഥവാ തട്ടിയ ജാഗയിൽ ഒന്ന് കണ്ടെങ്കിൽ 7 ബട്ടകൾ നിർബന്ധമാ നായി ചണ്ടി വേണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിലെ ജണ്ടും ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നായി ഉറച്ചു പോയി ഇതൊരു നായി ഉണക്കിക്കൊണ്ട് തട്ടിയ നായി തൊട്ടൻ കൽകണ്ടല്ലോ ഉണങ്ങിയ നായിയുടെ തടി ഉണക്കുണ്ടോ ആ തട്ടിയൊക്കെ എനിക്ക് ജാഗയും ഉണക്കുണ്ടോ എങ്കിൽ അത് അപ്പൊ ഉസ്താദ് ഒപ്പിടയില്ല ഇതിനാ പുതിയ കേൾക്കലേ ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങളുടെ സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിലെ ഇമാം നബവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി വ്യാഖ്യാനമായ ശറഹ് മുസ്ലിം ഉസ്താദ് ഇമാം നബവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എഴുതിയ ശറഹ് 18 ഉണ്ട് ശറഹ് മുസ്ലിം 4 മദ്ഹബ് രേഖപ്പെടുത്തി നല്ല ഇതാ വലവൽ കൽബു ഹദീസുണ്ട് നായി ഒരു പാത്രത്തിൽ ബായിട്ടെങ്കിൽ ഈ ഹദീസിലെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇപ്പോ ഞാൻ ചൊല്ലുന്ന വിഷയം ആ ജാഗ്യം കൂടി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിറാജ് ഇസ്ലാമി തീർച്ചയായിട്ടും അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പറവസ് ഇതാ ഹദീസിലെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ശറഹില് ഇമാം നബവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് കിതാബ് തുറന്ന് വായിക്കു കൊടുക്കുന്നത് അയാൾ ചൊല്ലുന്ന ഉസ്താദിനെ കാരണത്തിന്റെ വായിക്കോ വായിച്ചു ഏത് മാവട്ടെ വായിച്ചിട്ട് അട്ട വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾ തിന്നാൻ തൈര വണ്ടി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച ചില വിഷയത്തില് ചില വിഷയമുണ്ടല്ലേ ആദത്തിൽ വന്നത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വന്നത് ഞങ്ങൾ തീർക്കുന്നത് ഇല്ല അതങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കേട്ടിട്ടേ ഇത് പുതിയ വിഷയം പുതിയ മസാല ഏതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഈ മർച്ചങ്ങൾ നോക്കുള്ള മയ്യത്തിനെ കൽപ്പന ചെയ്യുമ്പോൾ മയ്യത്ത് സുന്നത്തില്ല മയ്യത്തുക്ക് മുണ്ടാസും നിർബന്ധ പോലെ
ജീവിതത്തിൽ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാഅത്തിന് പറമ്പത്തിൽ പോലും തൊപ്പി വെക്കാത്ത കണ്ടിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ എന്തൊരാവശ്യം ഒരു മയ്യത്തിന് മുണ്ടാസും ഖമീസിന് ആവശ്യകത എന്തിനെ? ഈ ലോകത്തെ നേതാവ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വഫാത്തായത് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടന്നിട്ടാണ്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ചിട്ടാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വഫാത്തായത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജനാസ കുളിപ്പാട്ടിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി താലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കുളിപ്പാടിനെ മറമാടിയത് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മുറിയത്തെ ഉൽഗമാണ്. ആയിഷ ഏറ്റു കണ്ട റസൂലുള്ളാഹിയുടെ വിഷയത്തെ ആവചന കൊണ്ടു ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചൊല്ലുന്നു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫീ സലാത്തി അത്വാബ് ഫീ സലാത്തി അത്വാബ് بيض صهوليا ليس فيها قميص ولا ചെയ്യപ്പെട്ടത് യമൻ ദേശത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല വെളുത്ത 3 വസ്ത്രത്തിലാണ് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചൊല്ലുന്നു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കഫൻ ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഈ സലാത്തി അത്വാബ് 3 വസ്ത്രത്തിലാണ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ കഫൻ ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ബീദിൻ സഹൂലിയ നിറമുള്ള വെളുത്ത കളറുള്ള കനകത്തെ വസ്ത്രമാണ്. ലൈസ ഫീഹാ ഖമീസും വലാ ഇനാമ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കഫൻ ചെയ്തത് റസൂലുള്ളാഹി തആല കഫനല ഖമീസില്ല. റസൂലുള്ളാഹി തആല കഫനല മുല്ലാസില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കഫനല മുല്ലാസില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കഫനല ഖമീസില്ല. റസൂലുള്ളാഹി തആല കഫൻ ചെയ്യപ്പെട്ടത് 3 വസ്ത്രത്തിലാണ്. ഈ ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലുന്നു ഉസ്താദ് സ്വഹീഹ് മുസ്ലിം ഇമാം നവവി തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥമായ ശറഹ് മുസ്ലിം ഈ ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച ഇമാം നവവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മദ്ഹബിൽ ഖമീസും സുണ്ടാസും ഇല്ലാണ്ടിക്കൽ സുന്നത്ത്. പാരമ്പര്യമായിട്ട് നടപ്പിൽ വന്നിരിക്കും. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൽ നേരെ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തുണ്ട് നിർബന്ധം പോലെ. കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്തുണ്ട്. കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്തുള്ള അപ്പുറ പോകുമ്പോ പിന്നെ കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിരപ്പുറ പോകുമ്പോ മലപ്പുറം ഭാഗത്തിൽ ആലിമ സമസ്തത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലിമീങ്ങൾ മുഷാവറ മെമ്പർമാർ പ്രസിഡന്റുമാർ വഫാത്തായെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ പരിസരം ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ ഉസ്താദ് ശൈഖുന തുത്തി മാഹിൻ ഉസ്താദ് വർഷത്തിലാണ് വഫാത്തായി പോയി. അല്ലാഹു ഖബർ വിശാലമാക്കട്ടെ. ജീവിതത്തിലൊരു സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകേണ്ടത് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടാതെ മഹാൻ, ജീവിതത്തിലൊരു കറാഹത്ത് വന്നു പോകേണ്ടതിന് പോലും വല്ലാണ്ട് പേടിച്ച മഹാൻ, ജീവിതത്തിലൊരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാത്ത ആളുടെ പക്ഷേ കളവായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന തുത്തി ഉസ്താദ് ജീവിതത്തിലൊരു കറാഹത്ത് വന്നു പോകേണ്ടതിന് പേടിച്ച ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന തുത്തി ഉസ്താദ് വഫാത്തായ ശിഷ്യന്മാർ കുളിപ്പാട്ടിട്ട് കഫൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാസ് കെട്ടിയില്ല. ശൈഖുന തുത്തി ഉസ്താദ് ഖമീസ് പാട്ടിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന തുത്തി ഉസ്താദ് ജീവിതത്തിൽ സുന്നത്തിനെതിരായ ഖമീസും അതിലും ചൊല്ലുമുണ്ടല്ലോ വലിയ വിഷയമുണ്ട്. ഒരാൾ മരിച്ചെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കഫന്റെ തുണിയെല്ലാം ആരും മരിക്കാണ്ടിരിക്കണില്ല. എപ്പോ ഞങ്ങൾക്കൊന്നില്ല ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കഫൻ ചെയ്യുന്ന തുണിയെല്ലാം ആരും പറഞ്ഞു അലിയാക്ക മർമ്മോ അബ്ബെങ്കിൽ അബ്ബ മാറുമാണ് മരിച്ച ആളുണ്ടല്ലേ, മരിച്ച ആണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യരട്ടിക്ക് ബാക്കിയുള്ളതില്ലേ, ബാക്കി വെച്ചതില്ലേ, ആ സ്വത്തുള്ളിട്ട് തുണിയല്ല
നങ്ങനെയല്ല അപ്പം മറിച്ചിട്ടാകുമ്പോ ഫസ്റ്റ് ബലിയലിയാക്കാൻ പോകണം. ഫസ്റ്റ് ബലിയലിയാക്കി ചെറിയലിയാക്കി ബലിയലിയാക്കി വർഷത്തിലേക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് എന്റെ വിളിച്ചിട്ട് ഇനി മങ്ങിലെ വിളിച്ചെങ്കിലുള്ള കാര്യമില്ല. അവന് കിട്ടിയോടെ വിളിച്ചു ഔട്ട് വന്ന് വിളിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് മീൻസ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അവന് വിളിച്ചത് മയ്യല്ല ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് വിളിച്ചിട്ട് വന്ന് വിളിച്ചെങ്കിൽ എന്നാ പോകേണ്ട യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയല്ല. നടപടി അതല്ല. ദീനുണ്ട്, പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം. എത്ര സാധുവായിട്ട് തവാദു വിനയത്തോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കണം. മാത്രം വിനയാന്വിതനായി ജീവിക്കണം. പഠിപ്പാറ്റിയ ഒരു മതമാണ്. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളെ ഒരാളെ മഹിലത്തിൽ വിളിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകല നിർബന്ധം. നിങ്ങളെ ഒരാളെ അവന്റെ സ്വന്തം മഹിലത്തിൽ വിളിച്ചല്ല അവന്റെ ചങ്ങായിയുടെ മഹിലത്തിൽ ആ ചങ്ങായി പുതിയ ചങ്ങായിയുടെ കടത്തി എങ്കിലും പോകല നിർബന്ധമാണ്. വേണ്ട ഒരു ചെറുക്കട കടത്തിട്ട് കളവ് ചൊല്ലില്ല ചൊല്ല ഉറപ്പുള്ള ഒരു ചെറുക്കട കടത്തിട്ട് മഹില വിളിപ്പാട്ടിൽ പോകല നിർബന്ധമാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ മങ്ങിലെ പുതിയാപ്പിള വിളിച്ചെങ്കിലും നിർബന്ധം പോകണം. പുതിയാപ്പിള അവന്റെ ചങ്ങായിരെ കടത്തിൽ വിളിപ്പാട്ടിയെങ്കിലും പോകല നിർബന്ധം. പിന്നെ അപ്പ വിളിച്ചെങ്കിലും നിർബന്ധമാണ്. വേണ്ട ഒരു ചെറിയ ചെറുക്കട കളവ് ചൊല്ലാണ്ട് ഉറപ്പുള്ള വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഒരു ചെറുക്കട കടത്തിൽ വിളിപ്പാട്ടിയെങ്കിലും പോകല നിർബന്ധം. പിന്നെ പോവാണ്ടിക്കൊണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹറാമ് നടക്കുക അങ്ങനെ കണക്ക് ഏത് മോട്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കില്ല. ഈ നായി വളക്കുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നായി തട്ടിയ ജാഗയെ വളക്കുന്നെങ്കിൽ രണ്ടിലേതെങ്കിലും ചണ്ടിന്നെങ്കിൽ എങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏഴുപെട്ട കഥകൾ നിർബന്ധമായ ഒരു നായി അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗസുഖ കടക്കുന്ന കാരണം نحن نحس عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ ചൊല്ലുന്ന ബാലകാലമായ ഔലിയാക്കന്മാർ സ്നേഹസിന്റെ പെരലമേൽ നടന്നതുകൊണ്ട് നായികപോലും സ്വർഗ്ഗം കൊടുത്തു. പഴയ പള്ളിയറ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുകൾ വേണ്ടി പുൽപുൽമിമ്പറ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഷാനിന്റെ മിമ്പറ് വലിയ മിമ്പറ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പുതിയ മിമ്പറ് ഗുണവെച്ചപ്പോൾ പഴയ മിമ്പറ് പുൽപുൽറു. ആ മിമ്പറ് പുൽപുക കാരണം കേൾക്കുമ്പോൾ വണങ്ങിയ നിർജീവിയായ ഒരു മിമ്പറ് ചൊല്ലുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സുബ്ഹാനഹു കാല് എന്റെ പേര് പത്തൊന്നു ഇല്ലല്ലേ നബിയേ. പുതിയ മിമ്പറ് പറമനന്റെ ദൂരാക്കാരന്റെ നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വഹാബത്തുകൾ ചൊല്ലുന്നു. സ്വഹാബായി മിമ്പറ് മറമാടൂർ സ്വഹാബാ മരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തണ്ട് മാത്രമാണ്. അതിന് മറമാടുന്ന റസൂൽ ചൊല്ലുന്നു. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വഹാബത്തോട് ചൊല്ലുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാമാർ ഈത്തപ്പഴ തിന്നണുകൊല്ല മറയേതുകൊണ്ട് സ്വഹാബാ മറമാടിയ വണങ്ങിയ നിർജീവിയായ മരത്തെ പീസുണ്ടല്ലോ സ്വഹാബാ. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഔലിയാമാർ ഈത്തപ്പഴ തിന്നണുകൊല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട നായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വണങ്ങിയ മര സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് തങ്ങളുടെ പേര് നൽകര ആകരുത്. സദസ്സിലെ ബസ് വെച്ച് ഈമാനുള്ള മുസ്ലിംകളെ ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരെ മരണപ്പെട്ടു കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടില്ല. ചില്ലാര വയസ്സിൽ പെണ്ണായി മാറുകളോട് കളിയമ്പത്തിലാണ് ഫാത്തിമ ബീവി വഫാത്തായത്. തങ്ങളുടെ പെണ്ണായി മാറുകളോട് മാപ്പുരുടെ മയ്യത്ത് പെണ്ണായി മാറുക. പെണ്ണായ മയ്യത്തിലെ മാപ്പിള മാറുക കുളിക്കാട്ടണോ അണുവത്തിലുണ്ടോചുകളുടെ വിഷയം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജനാസയെ സ്വഹാബത്തുകൾ കുളിക്കാട്ടണോ എന്ന ഗുണാദാന്ത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പെണ്ണായി മാറായ കുളിപ്പാട്ടാത്ത ഒരു പെണ്ണ്
പെണ്ണിടെ മയ്യത്ത് മാപ്പിളക്ക് കുളിപ്പാട്ടാണ്, മാപ്പിളയുടെ മയ്യത്ത് പെയ്യാക്ക് കുളിപ്പാട്ടാണ്. നേരെ കുളിപ്പാട്ട് പഠിച്ചു പോയിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ രണ്ടാമത്തെ വസിയത്ത് അലിയാർ താരൊട്ടികൾ നാളെ കൈകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ എന്റെ മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പാട്ടിട്ട് എന്റെ മയ്യത്തിനെ പാതിര ജാതി കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറമാടുന്നു. ഫാത്തിമ ബീവി വസിയത്ത് ചൊല്ലുന്നു, അലിയാർ താരൊട്ടികൾ എന്റെ ഫാത്തിമ പാതിര ജാതി മറമാടുന്ന വസിയത്ത് ചൊല്ലുന്ന കാരണം എന്റെ ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചൊല്ലുന്നു, മരണപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ നിന്റെ ജനാസങ്ങൾ കുളിപ്പാട്ടിട്ട് മാപ്പിളയല്ലേ എങ്ങനെ കുളിപ്പാട്ടിയെങ്കിലും എങ്ങനെ നോക്കിയെങ്കിലും അതിൽ പിന്നെ വിഷയല്ല. എന്നിട്ട് നിന്റെ മയ്യത്തിലെ കഫന് ചെയ്തിട്ട് കട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ജന്നത്തുൽ ബഖീഅല ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലയില മറമാട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ കട്ടിയിലെ കബറിന്റെ പരിസരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നിന്റെ മയ്യത്തിലെ വയറ്റിലെ കബറിന്റെ മുകളിൽ ആളുമാർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ആളുമാറുക ഫാത്തിമയുടെ തടി കാണുവല്ലേ അലിയേ, കഫനം ചെയ്യപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള നിന്റെ മയ്യത്തിലെ തടി കാണുവല്ലേ അലിയേ, കഫന്റെ തുണി ടൈറ്റാക്കിട്ട് ചുണ്ടിട്ട് കെട്ടിട്ട് വയ്ക്കരുത്. അങ്ങനെ ചുണ്ടി വെച്ച് നിന്റെ കഫന്റെ തുണിയുടെ മേൽ നിന്റെ ശരീരത്തെ പല ഭാഗങ്ങളും സ്വഹാബഹങ്ങൾ കാണുവല്ലേ അലിയേ. അതുകൊണ്ട് പാതിര ജാഹുവിന്റെ വീട്ട് മറമാട് കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ നിന്റെ മയ്യത്ത് കട്ടിയിലുള്ള വയറ്റിലെ കബറിലുള്ള ആളുമാർക്ക് കൊടുത്തു നിന്റെ മയ്യത്ത് ഒരാളും കൊടുത്തു കിട്ടാനാ. ഫാത്തിമയുടെ തടിയുടെ ആചാര ഒരാളും പരിചയിച്ചാല. അതുകൊണ്ട് പാതിര ജാഹുവിന്റെ നിന്റെ മയ്യത്ത് മറമാടുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിലുണ്ട് ആളുകൾ എന്റെ തടി കാണുക തീരാച്ചുള്ള ചിന്ത ആളുമാണ് എന്റെ തടി നോക്കുക തീരാച്ചുള്ള ചിന്ത ഉണ്ട്. എന്ത് ഉമ്മീത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേട്ടു നോക്കൂ, പള്ളിയുടെ ഹിമലാല പരിസരത്തുള്ള എത്ര ആനകളെ മയ്യത്ത് കട്ടിയിൽ എത്ര പെണ്ണുങ്ങളെ മയ്യത്തിന്റെ കുടബം പള്ളിയിൽ മെഹ്റാബിടെ വെച്ച് ആ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ഖതീബ് ഇമാം നിൽക്കുമ്പോൾ മയ്യത്ത് ആനകളെതാ മയ്യത്തിലെ തലഭാഗതിക്കൽ സുന്നത്ത്. മയ്യത്താണെങ്കിൽ ഈ പോഡിയം നാടിന്റെ ജാഗത മയ്യത്താണെങ്കിൽ മയ്യത്തിലെ തലഭാഗത്തിൽ ഇമാം നിൽക്കൽ സുന്നത്ത്. അതേ സമയത്ത് ഈ മയ്യത്ത് പെണ്ണിടതാണെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളതാണെങ്കിൽ ഈ മയ്യത്തിലെ നടുഭാഗത്തിൽ ഇമാം നിൽക്കൽ സുന്നത്ത്. എന്റെ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം പറവുള്ള കാരണം ആണികളെ മയ്യത്തിന് തലഭാഗം പെണ്ണുങ്ങളെ മയ്യത്തെ മധ്യഭാഗത്ത് നിൽക്കണമുള്ള കാരണം ഇസ്ലാം ചൊല്ലു. ആന്റെ മയ്യത്തിലെ തലഭാഗം നിൽക്കണു ചൊല്ലുടാണല്ലേ, അങ്ങനെയാണ് നല്ലത്. പക്ഷേ പെണ്ണിയുടെ മയ്യത്തിന് നടുവ് നിൽക്കുള്ള കാരണം ഈ മയ്യത്ത് കട്ടിയിലെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ടുള്ള കഫന ചെയ്യപ്പെട്ട നിലയിൽ ഒരു പെണ്ണിയുടെ ശരീരമാണ്. ആ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കിടന്ന ജാഗ കട്ടിയില് ആ കിടന്ന ജാഗ പിറകെ താളുമാർഗ് കാണുക തീരാ. ಅದಕ್ಕೆ ಮರೆಯಾಗಯ ತಡೆಯಾವನ ಅಡ್ಡಾವಣೋ ಅದಕ್ಕೆ ವೇണ്ടി ಇಮಾಮ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೊಲ್ಲದಿಗೆ ಮದಿನಿಗೆ ನಿಕೋಣೋ ಪೆರಗೆತ್ತೆ ಚೊಂದೆತ್ತೆ ಆಳುಮಾರ್ಗಮೈ ಪೆಣ್ಣಿ ಕಡನೆ ಜಾಗೆ ಕವರೈತೆ അത്തരമാരം സുരക്ഷിതത്വ ഇസ്ലാം പെണ്ണുകളുണ്ട്. മയ്യത്തിനെ പോലും അന്യ ആളുമാർക്ക് കാഞ്ഞത് ഇസ്ലാം സമ്മതിക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചെങ്കിലായി തടി കാണുന്നു. അതുകൊണ്ടല്ല ഖബറിലെ ഉള്ളയിലാണ് പെണ്ണിടെ മയ്യത്താണെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിടെ മാപ്പിള ഖബറുകിലിയൽ ഏറ്റവും നല്ലതാ. മാപ്പിള ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പിളക്ക് തീരില്ല അല്ലെങ്കിൽ തെരില്ല പെണ്ണിടെ തൊട്ട് കുടുമുറിയാത്ത ആൾമാർ ഖബറുകിലിയോ ആ പെണ്ണിടെ ജനാസത്തെ താങ്ങി പിടിച്ചിട്ട് ഈ സമ്പ്രദായം അങ്ങ് പെണ്ണ് മറിച്ചെങ്കിൽ മാറി മറിച്ചും ഖബറെടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ബദലാവണം ഈ നാ ചൊന്നതെല്ലാം
ഇത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഹദീസുകളും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമായ തുഹഫത്തുൽ ഇമാം ഇബ്നു ഹജർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തആല തുഹഫത്തുൽ മുഹ്താജിലെ ഫിഖ്ഹിയായ വീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഒരു പെണ്ണിന്റെ മയ്യത്താണെങ്കിൽ ഖബറിൽ ആ പെണ്ണിന്റെ മാപ്പിളാവൽ നല്ലത് പിന്നീട് ഒന്ന് ജീവിതത്തിൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉഷാറില്ലാത്ത ഹോസ്പിറ്റലല്ല ഞങ്ങൾ വലുതാക്കിയിട്ടും കിടപ്പാട്ടിട്ടും അവൾ പെറ്റപ്പം അങ്ങനെ താങ്ങിട്ട് ഇത് പെറ്റ പോകുന്നോട് നിങ്ങളായിട്ട് കിലോയുടെ കജപ്പെടുത്തും ആ പെറ്റപ്പെങ്കിലും ഞങ്ങളെ പിന്നെ അതെല്ലാം നല്ലല്ല അതൊരു നസീബല്ല. ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ സേവനാക്കി പെഞ്ഞായിരം ചായയുടെ ചില്ലറയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയൊരു മഹാൻ പേര് ആ മഹാന് ചൊല്ലുന്നു, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു മഅ്ശറത്ത് പോയെങ്കിൽ പടച്ചോനെ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്ന് അമല് ചെയ്തിട്ട് ധൈര്യത്തിൽ ചൊല്ലുന്നതോടെ ഒരു അമല് മാത്രം വേറെ നിന്റെ നിസ്കാരം നിന്റെ നോമ്പ് നിന്റെ സകാത്ത് നിന്റെ ഹജ്ജ് എല്ലാം അല്ലാഹു ചിലപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്ക് ധൈര്യത്തിൽ പടച്ചോണ്ടിട്ട് ചൊല്ലുന്നതോടെ ഒരു അമലും എന്റെ രംഗത്തുണ്ട്. 5 വർഷം എന്റെ പെഞ്ഞായിരം ചാക്കരി എടുത്തത് രോഗിയായ എന്റെ പെഞ്ഞായി 5 വർഷം ഞാൻ ചാക്കരി എടുത്തത് ആ ഇബാദത്തിന്റെ കൂലി അവരുടെ പടയുവായിട്ടുള്ള പേര് ചിലപ്പോൾ ആർക്കും നിപ്പാട്ട് മനസ്സല്ല ഏതായാലും ആ മഹാന്മാർ പെഞ്ഞായിമാരുടെ ചാകരി പെഞ്ഞമാർക്കും അവർ ജാഗ്രത ഒരു നന്മ ഒരു നല്ല കടപ്പാട് മാപ്പന്മാരുടെ പെഞ്ഞമാർക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ദുനിയാവിലൊരു പിന്നൊരു മനുഷ്യർ സുജൂദ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അനുമതി ഇന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വല്ലാഹി നബിഹികളുടെ ചൊല്ലാൻ മാപ്പന്മാർക്ക് സുജൂദിലൊരു അല്ലാഹു അനുമതി തന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മക്കാമൊക്കെ പോയിട്ട് ചില ആൾക്കാർ ഏർവാടിക അല്ലെങ്കിൽ ജാവകൾ അതൊക്കെ ന്യായീകരണം എന്തും ചൊല്ലുവാറല്ലാതെ മുത്തി അല്ലെങ്കിൽ അത് മണത്തി ഏതായാലും ആ ഒരു നല്ല ബാക്കിയുള്ള ആൾമാർക്ക് അതൊരു സുജൂദിന്റെ രൂപത്തിലല്ലേ. ഒരു വലിയ വേണ്ടി സുജൂദ് ചെയ്യൽ ഹറാമാണ്. ഒരു വലിയ വേണ്ടിയിട്ട് സുജൂദ് ചെയ്യൽ ഹറാമാണ്. ഒരു വലിയ വേണ്ടിയിട്ട് സുജൂദ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇനി സുജൂദ് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യേ, പക്ഷേ വലിയുടെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് വലിയുടെ കാലടിയിൽ ചെയ്യേ എങ്കിൽ അത് ഹറാമാണ്. രണ്ട് മസ്അല. ആ വലിയയെ നിങ്ങൾ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടെങ്കിൽ ആ ദർജത്തെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്ത് അവൻ ആ ദർജത്തെ സുജൂദിട്ടല്ല, ദർജത്തെ മുട്ട സുജൂദിട്ടേ, പക്ഷേ സുജൂദ് അല്ലാഹു ആ ദർജത്തിൽ മഹാനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് എങ്കിൽ അത് ഹറാമാണ്. പാടില്ല. ഇസ്ലാമിന്റെ ശാഫിഈ മദ്ഹബിന്റെ നിയമം. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഖുർആനിലെ ആദം നബിക്ക് അല്ലാഹു എല്ലാ മലക്കുകളുടെ സുജൂദ് പാടിയില്ലേ. യൂസുഫ് നബിയുടെ ബാപ്പാവും മക്കളെല്ലാം സുജൂദ് ചെയ്ത കിനാബ് കണ്ടെത്തും. യൂസുഫ് നബി സുജൂദില്ലേ അതെല്ലാം നീലപ്പത്തിലുള്ള സുജൂദ് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി നബിയെ വെച്ച് സുജൂദ് അല്ലാഹ്. ഇനി ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ സുജൂദ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലേ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ശരീഅത്തിൽ അല്ലാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കൊണ്ട് സ്വഹാബ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ അനുമതി ഇല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിങ്ങരൊട്ടിക്ക് ചൊല്ലാൻ സുജൂദ് ചെയ്യുക. അത്രക്കും കടപ്പാടുണ്ട് അല്ലാഹു ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരെയും അല്ലാഹു ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഇസ്സത്തിലാക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബക്കറ്റ് പെണ്ണുങ്ങളെ ബക്കറ്റ് കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും നല്ലൊരു സംഭാവന എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കീസിലേക്ക് നല്ലൊരു നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധ്യമാവും നല്ലൊരു സംഭാവന കൊടുക്കുക അല്ലാഹു. ദുവറക്ക ഈ മഹാന്റെ മദ്ഹ് ചൊല്ലുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുവറന്നിട്ട് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യുക. ആ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പിരിയ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യിലുള്ള നല്ലൊരു സംഭാവന നല്ലൊരു സംഖ്യ ഈ മഹാന്റെ പേരിൽ ഈ സദസ്സിന് വേണ്ടി ഹദിയ കൊടുക്കുക. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ എല്ലാവിധ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുസീബത്തിൽ നിന്ന് അപകട മരണത്തിൽ നിന്ന് ആക്സിഡന്റിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു കാത്തു സലാമത്താക്കട്ടെ. ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഒരു 3 സ്വലാത്ത് സല്ലനിയത്തിൽ ഒരു 3 സ്വലാത്ത് ബിബറകത്തി ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ബിഫദ്ലി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് അർഹമർ റഹീം.
ഞങ്ങളെ ഈ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളെ അങ്ങനെയും നല്ലയും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഇസ്സത്തിലാക്കുന്ന റഹ്മാനെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കുന്ന റഹ്മാനെ ആക്സിഡന്റ് പോലത്തെ അപകടങ്ങളിൽ കാവൽ നൽകുന്ന റഹ്മാനെ അങ്ങനെയും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള സർവ്വ മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കുന്ന റഹ്മാനെ റഹീമായ അല്ലാഹുവേ ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റുമാർക്ക് ശരീരത്തെ പല ഭാഗത്തും ഈ സദസ്സിൽ അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാഹു വലിയ നേർച്ച നിന്റെ ഹബീബായ സ്വലാത്ത്
വാർഷികത്തിന് വേണ്ടി ഈ സദസ്സിനെ ഭംഗിയാക്കി അലങ്കരിച്ച ആളുമാർക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുമാർ ഓടി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു കൊടുത്തു കണ്ണട